안녕하십니까? 지금부터 대한민국의 지역 정보화와 디지털 지역 혁신을 목표로 하는 한국지역정보개발원과 디지털 전환 및 스마트 시티를 주요 의제로 삼고 있는 독일 프리드리히 나우만 재단이 공동 주최하는 정기 온라인 세미나를 시작하도록 하겠습니다. 저는 오늘 사회를 맡은 성균관대학교 미래인문학 기반 사회혁신 창업교육연구단의 오민정입니다. 네, 반갑습니다. 이번 행사는 코로나 방역 수칙을 엄격히 준수해서 진행하도록 하겠다는 거 공지하고 시작하도록 하겠습니다. 오늘 정기 온라인 세미나에서는 리빙랩 이론과 사례를 주제로 발표와 토론을 진행하도록 할 텐데요. 본격적인 발표에 앞서서 오늘 이 정기 세미나를 주최하신 한국지역정보개발원의 박병호 부원장님의 환영사 인사를 영상으로 듣도록 하겠습니다. 여러분 반갑습니다. 한국지역정보개발원 부원장 박병호입니다. 오늘 우리 원에서 준비한 리빙랩 온라인 1차 정기 세미나에 참여해 주신 모든 분들께 감사드립니다. 아울러 이 행사를 준비해 주신 관계자들과 공동 개최 기관인 나우만 재단에도 감사의 말씀을 드립니다. 본 세미나는 리빙랩이라는 방법론을 통해 주민 참여와 지역 혁신의 중요성에 대해 함께 고민을 해보고자 개최하게 되었습니다. 우리 원은 디지털 혁신을 선도하는 지역 정보화 전문 기관입니다. 디지털 정보 서비스뿐 아니라 4차 산업혁명 및 관련 IT 분야에도 지속적으로 관심을 갖고 다양한 활동을 펼쳐오고 있습니다. 오늘 세미나는 작년에 개최한 인공지능 온라인 세미나의 후속 행사입니다. 리빙랩은 문자 그대로 생활 속 실험이라는 뜻으로 어떤 문제점에 대한 해결책을 시민을 중심으로 한 이해관계자들과 함께 실험해 보는 것을 의미하는 개방적인 혁신 생태계를 의미합니다. 디지털 공공 서비스는 고객 중심의 맞춤형 서비스가 점점 강조되고 있으며 서비스의 핵심 고객인 시민, 지역 주민의 의견과 참여가 중요한 요소입니다. 주민 맞춤형 정책 추진과 지역 혁신을 위해 일부 지자체에서 리빙랩을 운영하고 있는 것으로 알고 있는데 오늘 세미나를 통해 다루게 될 리빙랩 이론과 사례가 참석자들께 많은 도움이 되었으면 합니다. 전문가들의 발표 이후에는 토론과 실시간 질의 답변이 준비되어 있으니 적극적인 참여를 통해서 풍성한 논의가 이루어지기를 바랍니다. 아울러 작년과 마찬가지로 참석자들께서 의견과 요청사항 등 다양한 피드백을 주시면 적극적으로 반영해서 앞으로 계속해서 더 좋은 논의의 장을 만들어 나가도록 하겠습니다. 다시 한번 참석하신 모든 분들께 감사를 드립니다. 고맙습니다. 네, 박병호 부원장님 인사 말씀 잘 들었습니다. 다음으로는 독일 프리드리히 나우만 재단의 크리스티안 탁스 대표님의 환영 인사 듣도록 하겠습니다. 탁스 대표님 부탁드립니다. Dear ladies and gentlemen, online and offline, once again, I'm addressing you, most of you, online. And the virus still has us in its firm grip. On behalf of the Friedrich Naumann Foundation for Freedom, the FNF, I would like to cordially welcome you to our seminar. We would have been loved to meet with all of you in person, but we still need to be patient until we have overcome COVID-19. My special thanks go to CLID, the Korea Local Information Research and Development Institute, for organizing today's event with us. We are grateful that we were able to flexibly adapt to the needs of the Corona challenge since the outbreak of the pandemic. Last year, we organized successfully a series of AI seminars dealing with various aspects of artificial intelligence in our daily life. Encouraged by the success, I'm very happy
to open the first seminar of our online seminar series on Living Labs in 2021. Please allow me to give some brief remarks on what Friedrich Naumann Foundation for Freedom stands for. We are an independent German non-profit organization established in 1958. Our philosophy is to promote liberal ideas which comprise individual freedom and responsibility, market economy, the rule of law, and human rights. Today, 60 years after we were founded, we have projects in about 65 countries all over the world. The foundation opened its office here in Seoul in 1987. Since then, we have continuously been working on decentralization with a strong focus on smart city and digital transformation. We talk about smart city as a model for the future of our local governments. As a liberal foundation, FNF understands smart city from liberal perspectives. We actively embrace technological progress and digitalization. It is because we trust the strength of free and creative individuals in driving innovation for human progress. It is because smart cities can be realized only together with smart citizens. Their participation is the key to the success of a genuine smart city. In this line, Living Lab can serve as an excellent tool to ensure citizens' participation. It engages citizens in identifying their actual needs and democratic governance throughout the whole process of realizing smart cities. Living Labs bring together users and producers to co-create innovation in real-life setting, ensuring inclusion and participation of all stakeholders. Today, we have two presentations, and I'm very much looking forward to them. One on theory and methodologies of Living Labs, and the other with the best practices of Living Labs in Busan. I hope you get useful information and ideas on how to successfully engage citizens in the improvement of our lives, the lives of all of us. I am very much looking forward to inspiring presentations and lively discussions this afternoon, and thank you very much for being with us today. 감사합니다. 네, 탁수 대표님 인사 말씀 감사드립니다. 그럼 지금부터 본격적으로 그 리빙랩 주제 발표를 듣도록 할 텐데요. 그 첫 번째 발표로는 리빙랩 이론과 방법론을 소개해 주실 남강우 교수님을 모시도록 하겠습니다. 남강우 교수님께서는 경성대학교 도시공학과 교수로 재직 중이시고요. 스마트 커뮤니티 연구센터장을 역임 중에 계십니다. 스마트시티 국가시범도시인 세종 전략 자문위원과 부산 에코델타 스마트시티에서 또 활동을 하고 계시고요. 또한 한국지리정보학회 부회장으로 활동 중이십니다. 네, 오늘 교수님께서 리빙랩과 지역혁신, 이론과 방법론이라는 주제로 발표를 맡아주셨습니다. 교수님, 네, 자리해 주시고요. 네. 마스크는 쓰고 하는 거죠? 예. 안녕하세요. 소개받은 경성대학교의 남강우 교수입니다. 반갑습니다. 오늘 제가 이론과 방법론이지만은 사실은 리빙랩이 최근에 우리나라에서 아주 많은 곳에서 이루어지고 있습니다. 그래서 이와 관련된 자료들도 많이 있고 해서 사실은 제가 그동안 해온 리빙랩을 통해서 얻은 그런 경험을 토대로 지역 혁신의 어떤 방법론의 하나인 리빙랩에 대해서 말씀을 드리고자 합니다. 크게 5가지로 나누어서 말씀을 드리겠습니다. 도시 생애 주기에 관련된 전주기형 리빙랩, 그리고 시민 참여, 역할, 향후 과제, 그리고 맺은 말 순으로 말씀을 드리겠습니다.
리빙랩에 대한 정의는 뭐 다들 알고 계시죠? 예, 이게 생활 속의 어떤 실험실 같은 것입니다. 뭔가 실험을 한다는 것은 이제 새로운 것을 시도하는 것이고요. 그래서 이 거리에서 또는 우리 어떤 마을에서 또는 우리 집에서 이런 새로운 실험들을 하는 그런 개방형 혁신 생태계다 이렇게 말씀을 드리겠습니다. 그런데 이 리빙랩의 특징이 최근에는 이제 스마트시티 쪽, 특히 그쪽에서는 핵심이 시민 중심입니다. 그래서 그 지역에서 생활을 하고 있는 그 주민들, 계속해서 경험과 그 지역에 대한 어떤 지식들, 산지식들이 쌓여가고 있는 그런 주민들이 중심이 돼서 우리 동네에 필요한 것들을 찾아내고 해결책도 함께 고민하고 만들어가는 그런 것이 바로 이제 리빙랩의 가장 핵심적인 역할이고요. 리빙랩은 어떻게 보면은 많은 사람들이 그 솔루션을 찾아내기 위해서 논의를 많이 하는데 핵심은 스마트 시티에서는 이게 솔루션을 실행을 하느냐 이게 이제 핵심인 거죠. 그냥 말로만 우리가 아이디에이션하는 그런 뭐 방법보다는 실체적인 어떤 솔루션을 만들어서 적용하고 실험하고 테스트하는 이런 것들이 스마트 시티 리빙랩의 큰 차이점이다라고 이렇게 말씀을 할 수 있겠습니다. 마스크 쓰고 하니까 이게 조금 산소가 좀 부족하긴 하네요, 그죠? 예. 그래서 이 지역 커뮤니티에서 우리가 이것을 해 나가는데 가장 중요한 거는 아까 우리 프리드 나우만 죄송합니다. 대표님께서 말씀하신 것처럼 이 이해관계자들, 스테이크홀더즈가 포괄적으로 참여하고 있느냐 이게 정말 핵심인 거예요. 어떤 도시의 문제들을 해결할 때 다양한 사용자도 있고 공급자도 있고 운영하는 사람도 있는데 이런 이해관계자들이 얼마나 포괄적으로 참여하느냐 이것이 이제 핵심이고요. 그리고 또 하나의 핵심은 이제 이 피드백입니다. 주민들이 참여했을 때 바로바로 이게 피드백을 해주고 또 누구나 참여할 수 있는 개방성을 신뢰감을 주고 또 공공적 가치를 또 갖고 있어야만 이런 리빙랩이 좀 성공할 수 있다 이렇게 말씀을 드릴 수가 있겠습니다. 그래서 이 리빙랩을 이제 그 역할에 대해서 우리가 개념을 한번 살펴보면 리빙랩은 한마디로 시민이 중심이 돼서 그 지역을 혁신하는 혁신 생태계를 만들어가는 거죠. 왜냐하면은 지금도 많은 문제들을 해결하기 위해서 공공도 노력하고 기업도 노력하지만은 그 지역에 살고 있는 시민이 그 솔루션들을 찾아내고 또 만들어가는데 함께 참여함으로써 새로운 주체의 네트워크를 만들어내는 겁니다. 예를 들자면 이제 뭐 이런 리빙랩의 특징을 보게 되면 사회혁신의 성격을 갖고 있지만 최근 들어서는 사회혁신을 이루기 위해서는 기술혁신의 도움이 필요하고요. 또 반대로 기술혁신이 굉장히 큰 임팩트를 갖고 있다면 그것은 사회혁신의 효과도 갖게 되는 통합론적인 관점으로 우리가 좀 봐야 될 것 같습니다. 그래서 우리는 이 리빙랩이 바로 그런 현장에서 기술혁신과 사회혁신이 통합되어지는 하나의 플랫폼 역할도 하게 된다. 이렇게 말씀을 드리겠습니다. 보통 리빙랩은 세 가지 정도 유형으로 진행이 돼요. 근데 이게 이제 단계가 있는 겁니다. 많은 곳에서 이제 우선 아이디에이션 하는 그런 리빙랩들 있죠. 주민들이 모여서 또는 이해관계자가 모여서 문제점들을 또는 잠재력을 찾아냅니다. 리빙랩은 단순히 문제 해결만 하는 것은 아니고요. 그 지역이 갖고 있는 잠재력, 가치 이런 것들을 함께 찾아내고 도출해내는 겁니다. 우리 지역의 문제, 우리 지역의 가치를 누가 제일 잘 알 수 있겠습니까? 바로 이제 주민들이겠죠. 그래서 그런 주민들이 서로가 이야기합니다. 근데 그냥 이야기하는 건 아니겠죠. 그게 이제 중요한 역할을 하는 뭐 퍼실리테이터라고 하는 우리가 보통 브레인스토밍을 이끌어가는 그런 중요한 역할을 하는 사람들이 주민들의 의견을 구조화해가는 겁니다. 이 구조한다는 의미는 뭐냐면 각자가 갖고 있는 굉장히 개인적인 경험과 아이디어들을 서로 연계해주면서 그런 것들이 이제 주변 사람들과 함께 아주 최적화된 하나의 아이디어로 이제 도출되어지는 과정을 의미합니다. 두 번째로는 이제 그렇게 니즈가 도출이 되어지면
이제 대안을 만들어야 되겠죠. 그 대안을 만들었을 때 어떻게 하느냐면 뭐 주민이 다 만들 수는 없기 때문에 보통은 기업 공모 같은 걸 하게 됩니다. 그럼 기업 공모를 하게 되면은 기업이 이제 솔루션을 안을 가지고 오겠죠. 그 플랜을 가지고 다시 사용자 누구죠? 주민이죠. 그런 주민들이 함께 그 이해관계자들과 또 그 기업과 컨퍼런스를 하게 되는 겁니다. 이건 굉장히 중요한 의미를 갖는데 기업에게는 시장 진출을 도와주는 그런 효과도 있고 주민들에게는 내가 뭔가를 실행한다라는 경험을 만들어주는 겁니다. 그 전에 이미 주민들 간에는 벌써 소통과 협력이라는 그런 계획, 이런 계획들에 의해서 리빙랩이라는 계획적 활동을 통해서 아주 중요한 사회적 자산을 경험하게 되는 거거든요. 그런 자산을 갖게 된 주민들은 이제 공공만이 그 지역의 문제를 해결하고 가치를 높이는 것이 아니고 아주 실질적인 주체로서 이런 주민들이 이제 상시적으로 항상 서로 협력해서 이제 만들어가게 되는 거죠. 마지막은 이제 그렇게 이제 만들어진 결과물을 가지고 리빙랩 말 그대로 현장에서 테스트하는 겁니다. 다시 한번 주민들이 써보는 거죠. 정말 이거 딱 맞는데? 라고 할 수도 있지만 좀 개선해야 될 게 뭐가 있다라고 한다든지 야 이거 너무 좋은데 우리 동네 다른 데 뭐 한번 또 써본다든지 이런 여러 가지 의견들이 나오게 됩니다. 그래서 리빙랩은 이제 크게는 이제 이렇게 세 단계로 진행이 되고요. 처음 아이디어 도출 단계부터 테스트까지 모든 것을 실행하는 리빙랩을 우리가 이제 전주기형 리빙랩이다 이렇게 부를 수 있겠습니다. 제가 이제 부산에서 왔는데요. 경성대 그 스마트 커뮤니티 연구센터가 저희가 2016년부터 이제 설립이 되어 가지고 저희가 리빙랩을 실질적으로 많이 해오고 있습니다. 대표적으로 제가 6개를 이제 드러놨는데요. 처음에 이제 과기정통부의 해운대 IoT 실증단지부터 스마트 도시재생 그리고 스마트 챌린지 사업 그리고 세종시에서 진행된 행복도시 리빙랩 그리고 막 이제 신도시 개발이 이루어지고 있는 그래서 어느 정도는 입주도 되고 입주 안 된 데도 있는 화성 동탄 신도시의 리빙랩 그리고 좀 특이하게 아직은 실제 거주자가 없는데요. 인천 검단 신도시 그렇지만은 이런 그동안의 신도시의 경험을 우리가 한번 돌아보니까 주민들한테 좀 더 물어보면서 만들어가는 게 좋겠다. 그래서 입주 예정자라든지 주변에 좀 유사한 주거지의 주민들과 함께 좀 더 좋은 신도시를 만들기 위해서 CC 설계 단계에서 저희가 지금 인천도시공사와 함께 리빙랩을 또 하고 있습니다. 그래서 저희 경성대가 어떻게 하다 보니까 생애 전주기에 이제 세태 지역부터 원도심, 신도시까지도 리빙랩을 해 오고 있고요. 그런 경험을 토대로 해서 몇 가지 제가 얻은 교훈들을 오늘 말씀을 드리고자 합니다. 우선 신도시의 리빙랩은 관심 있는 분들도 있겠지만 뭐 신도시라고 해서 꼭 큰 도시는 아니고요. 뭐 신시가지라든지 새로 뭐 마을 같은 것도 가능할 겁니다. 그래서 그런 곳에서는 이제 사실은 입주민들이 없잖아요, 그죠? 그리고 아직 만들어진 게 아니에요. 현장이 없어요. 그렇기 때문에 이 리빙랩이 어떻게 되냐면 약간의 가상에 실행된다는 상상력을 참여하는 참여자들한테 줘야 됩니다. 그래서 그 방법으로 보통 이제 공감지도 기법이라든지 페르소나, 이제 페르소나가 이제 개인 역할극 같이 이제 부여해 보는 거죠. 그래서 내가 지금 횡단보도를 건너는데 여기 굉장히 위험한 데야. 그래서 우리가 이런저런 보안책을 만들었는데 한번 건너볼까 하고 상상의 나래를 펴보는 겁니다. 그리고 자유연상법 같이 이제 예를 들면은 뭐 NGT라고 제가 해놨는데 이게 뭐냐면 나미날 그룹 테크닉이라 그래서 우리가 명목상 그룹인 그룹인데 같이 논의하고 뭐 회의하는 거지만 각자 개인의 생각을 논의 안 하고 써보는 거예요. 그리고 그거를 서로에게 이해시켜보고 나중에 그거를 이제 다 각자가 작성한 후에 토론을 해서 이제 그 결과를 최종안을 도출하는 그런 방법론입니다. 이것은 이제 우리가 토론을 하다 보면 어떤 일이 있냐면은 우리 왜 목소리 큰 사람 뭐 이런 분들 있죠. 그런 분들이 좀 주도하는 것들도 있고요. 또 회의를 하다 보면 자기 생각을 쉽게 내놓지 못하는 분들이 있기 때문에 뭐 그런 것들을 우리가 고려해서
이런 방법들을 사용하고 있습니다. 이거 위에도 굉장히 많은 브레인스토밍 방법들이 있는데 결국은 이런 방법을 이끌어가는 그 수행기관 또는 이 퍼실리테이터 이분들의 역할이 이 리빙랩의 퀄리티의 가장 결정적인 요소다라고 할 수 있겠습니다. 자, 원도심 지역에서 리빙랩, 그러니까 지금 살고 있는 어떤 마을에서의 어떤 리빙랩은 좀 더 좀 명확할 수는 있습니다. 왜냐하면은 뭐 이미 주민도 있고 문제도 눈에 보일 수도 있고 하기 때문에 여기서는 그 방법을 조금 비슷하지만 또 몇 가지 방법을 취합니다. 그래서 POV라 그래서 Point of View, 그다음 HMW 같은 How might we라고 하는 거죠. 그래서 각자 개인의 어떤 견해를 충분히 말하게 합니다. 그러니까 의견을 발산하게 하는 거죠. 다 쏟아내게 하는 겁니다. 그러니까 아무도 그거에 대해서 반박할 수 없고 자유롭게 말하는 분위기를 만든 다음에 이제 그것들을 수렴하는 이제 과정을 거치게 되고요. 이제 How might we 같은 거는 이제 이거 해결할 수 있을 것 같은데 어떻게 하면 해결할 수 있을까라고 하는 해결 가능한 주제라는 전제하에 자기의 의견을 내게 하는 방법들이죠. 이제 그런 걸 통해서 주민들이 생각은 있는데 표현을 제대로 못하는 것들을 이제 끌어내는 거예요. 그러다 보면 굉장히 놀라운 아이디어, 그다음 해결책들이 나오기도 하고요. 기업들한테는 오히려 새로운 시장에 대한 이런 어떤 가능성들을 주민들이 던져주기도 합니다. 그런 것들을 제가 여러 번 봤거든요. 그래서 요새는 이제 주민들이라고 그래서 일반 시민들이라고 해도 그분들이 다 요새는 뭐 네이버하고 다 친구고 구글하고 다 친구기 때문에 뭐든지 다 뭐 핸드폰을 통해서 웬만한 건 다 해결하고 계시기 때문에 굉장히 수준이 높다라고 생각하고요. 이제 스마티즌이라고 아까 또 말씀하셨지만은 그런 스마티즌에 가까운 우리나라의 어떤 IT에 아주 친화되어 있는 주민들의 능력을 아주 잘 발휘할 수 있게 하는 중요한 플랫폼 역할을 이 리빙랩이 하고 있다, 이렇게 말씀을 드리겠습니다. 그래서 이 리빙랩은 그 어느 꼭 전주기형 단계별로 차례대로 이제 진행해야 되는 건 아니고요. 자기가 이제 필요한 거를 할 수도 있습니다. 예를 들면 맨 처음에 했던 저희가 해운대 IoT 실증 단지는 이미 솔루션이 정해져 있는 상태였어요. 그래서 서비스 설계 단계부터 우리가 했던 그런 것입니다. 또는 어떤 거는 이제 그 서비스만 도출하는 리빙랩을 또 할 수도 있겠죠. 예. 예. 마이크를 쓰면서 하니까 열이 확 오르는 것 같습니다. 마스크 쓰고 하니까 그죠? 근데 시민들 의견이 이제 굉장히 많을 거잖아요. 수백 개, 수천 개 이제 아이디어들이 나오는데요. 그런 아이디어들을 그냥 그대로 전달을 하면 기업들이 절대 좋아할 리가 없죠. 그래서 기업들 바빠 죽겠는데 시민들 의견 들어주는 것도 힘들거든 사실. 공공에서도 마찬가지예요. 그래서 이제 그 저희 퍼실리테이터들이 하는 역할 중에 하나가 이제 단어 의미 연결만 분석 같은 걸 통해서 수백 개의 문장을 뭐 5개의 핵심 문장으로 뽑아내는 작업을 합니다. 가장 중첩이 된 단어와 연결된 의미들을 찾아내서 그런 핵심 문장을 찾아내고 그거를 그 기업들, 솔루션을 만든 기업한테 전달을 해주는 거죠. 이게 굉장히 이제 효과를 볼 수가 있는데요. 그래서 어떤 것들은 기업들이 바로 채택을 하고요. 어떤 것들은 지금 예산이 안 맞아서 뭐 못하는 경우도 있지만 향후에는 꼭 해보겠다라는 의견을 내기도 하고요. 또 어떨 때는 주민들이 이 적용 대상지 말고 새로운 대상지를 또 제안하기도 하거든요. 그런 의견들을 이제 기업에 전달을 하면 처음에는 기업들이 굉장히 귀찮합니다. 솔직히 말하면. 사실 그 주민들과 이렇게 대화를 해 나간다는 게 정말 쉽지 않은 거거든요. 근데 이게 시간이 딱 지나다 보면 어떤 일이 발생하냐면 이걸 운영 관리하는 담당 공무원들이 이제 가서 뭐 점검하는 것보다 시민들이 와서 테스트하는 거를 더 두려워요, 기업들이. 그리고 조금 더 시간이 지나면은 그 주민들과 아주 진지한 피드백이 오가기 시작합니다. 그래서 굉장히 많은 도움이 되었다라는 것이 거의 대부분 이 리빙랩에 참여한 기업들의 의견으로 이렇게 남게 되는 그런 결과를 얻게 됩니다. 그래서 우리가 이제 이런 사업들을 이제 하다 보면은 어떤 서비스 또는 스마트 인프라 같은 걸 이제 설치하거든요. 눈에 보이지 않는 서비스도 있고
눈에 보이는 인프라도 있는데 이게 이제 평가를 좀 할 수가 있어야 돼요. 리빙랩을 해서 주민들이 이걸 얼마나 만족하고 있는지 또는 실제 테스트를 했을 때 뭐 시간을 절감한다든지 비용을 절감한다든지 이런 계량적인 지표들을 조금 만들어서 관리를 해야만 이 서비스를 점점 고도화 시켜 나가는데 굉장히 중요한 역할을 하게 됩니다. 그다음에 이제 서비스 고도화 과정인데요. 이제 서비스라는 게 완전히 새로운 거는 없다고 저는 이야기를 하거든요, 늘. 그래서 서비스는 고도화 시키든지 아니면은 연계하든지 또 때로는 이제 전혀 새로운 걸 만들긴 하지만 이미 있는 개념에서 좀 변형되고 이런 것들이 많이 있습니다. 하루아침에 이루어진 건 없다. 이거를 굉장히 이제 좀 리빙랩 할 때는 유념해야 되는데요. 엄청난 기대들을 하세요. 리빙랩 할 때. 새로운 게 나올 것이다. 근데 시민들하고 이제 이야기를 진행하다 보면 뭘 느끼냐면은 항상 문제는 우리 생활 속에 있다는 거예요. 그분들의 니즈는 아주 보편적인 문제에 있다라는 거죠. 그래서 그 보편적인 문제가 있음에도 불구하고 그동안 해결하지 못했던 거를 이제 4차 산업혁명 시대에 들어오니까 우리가 이제는 그 문제의 원인과 그 문제가 진행되는 과정을 이제는 인사이트 할 수 있는 그런 시대가 되었기 때문에 이제 이런 리빙랩이 점차 효과를 얻게 되는 하나의 방법론으로 자리를 갖게 되는 거죠. 그래서 제가 한번 그 의미를 한번 좀 정리를 해봤어요. 이 리빙랩이 일단 좋다고 해야 되겠죠. 제가 지금 리빙랩 발표하러 왔는데 뭐 안 좋다고 할 수는 없고 여러 가지 또 좀 뭐 문제점들도 있고 아직 한계도 있지만 이 제가 리빙랩의 핵심은 역시 기술 혁신과 사회 혁신이 통합되는 그 현장에서 이루어진다는 점입니다. 예를 들면 카카오 뭐 많이 쓰시잖아요. 카카오 택시. 카카오는 카카오 택시를 앱을 왜 만들었죠? 처음에는 이제 돈을 벌려고 만든 거죠. 홀비 같은 거 이제 받을 수 있다는. 그래서 오프라인과 온라인을 연결해주는 카카오만의 장기로 활용한 건데 이게 이제 뭐 저희 집도 택시가 그렇게 많지 않은 동네거든요. 근데 그것만 누르면 뭐 2, 3분 내로 온단 말이죠. 그러다 보니까 제가 택시까지를 대중교통으로 본다면 대중교통을 활성화하는 내가 버스를 타고 가려고 할까 말까 하다가 차를 몰고 갈까 할까 말까 하다가 제가 버스 앱을 보면서 버스 시간을 정확하게 알고 택시를 부르면 언제든지 오니까 이제 차가 필요 없는 것 같아. 어떤 공공의 정책보다도 이런 스마트 앱 하나가 즉 기술 혁신 하나가 공공의 수많은 예산 투자보다 훨씬 좋은 효과를 얻을 수 있게 되는 거죠. 이런 것처럼 대부분의 이제 그 사회 혁신의 현장에서 이 기술 혁신이 같이 이루어지는 그런 것들이 이제 아주 일반적인 현상이다, 트렌드다라고 할 수 있겠습니다. 그래서 시민들은 아무래도 이제 참여해주는 그 이해 관계자들이 이제 시민들이 많지 않습니까, 그죠? 그 현장에서 생활하시는 분들이고, 그래서 이 리빙랩을 하다 보면 어떤 일이 발생하냐면은 처음에 말씀을 잘 안 하세요. 그러니까 우리가 리빙랩 하면은 뭐 독일도 그렇고 네덜란드라든지 또는 스페인이라든지 이런 나라의 리빙랩을 많이 봐요. 그러면 그분들은 대화가 굉장히 활발하죠. 근데 우리나라 분들은 처음에 딱 이렇게 앉혀놓으면은 모르는 사람께 앉으면 어떻게 되죠? 내외하죠, 그냥. 그죠? 누가 아이스 브레이킹을 한번 해주고 이야기가 시작되면 본격적으로 이제 되는데 이 리빙랩을 한 4차례 정도만 딱 하고 나면 이분들이 어떤 거를 희망하냐면은 우리가 이렇게 의미 있는 우리 동네에 의미 있는 대화 모임을 해본 거는 정말 처음인 것 같다. 이 모임, 이 커뮤니티를 좀 유지했으면 좋겠다. 이런 이야기를 정말 많이 듣습니다. 그래서 이 소통과 협력이라는 경험적 자산, 이 소중한 사회적 자산이 이 리빙랩을 통해서 이루어질 수 있고요. 리빙랩은 누구에게나 열려 있습니다. 누구나 참여할 수 있습니다. 그죠? 가끔 뭐 이해관계자들 간에 어떤 충돌이 있긴 하지만 근데 시간이 지나서 진정성을 갖고 우리가 접근하다 보면 당연히 그런 문제는 해소가 됩니다. 왜냐하면 대부분 리빙랩은 이 공공성, 퍼블릭 밸류라고 하는 공공적 가치에 기반해서 진행이 됩니다. 이건 너를 위한 것이 아니고 나를 위한 것이 아니고 너를 위한 건 나를 위한 거죠. 근데 너만을 위한 것이 아니고 나만을 위한 것이 아니고 바로 우리를 위한 것이다.
우리 동네, 우리 지역, 우리 도시를 위한 것이다라는 그런 생각을 주민들이 갖게 되면 기꺼이 그 자기들의 어떤 시간을 내서 와서 참여하고 토론하고 하게 되는 거죠. 그래서 이 리빙랩이 이제 동네 곳곳마다 만약에 아주 자연스럽게 이루어진다면 이제 한국 지역 정보화 개발원의 역할이 보면은 지역의 어떤 발전을 위한 혁신을 위한 그런 여러 가지 행정적 혁신 이런 것들을 항상 기획하시고 또 그런 정보들을 또 발전시켜 나가잖아요. 근데 이 정보를 공유한다는 굉장히 중요한 의미를 갖습니다. 서로 다른 부서가, 서로 다른 기관이 또는 서로 다른 주민들이 협력을 하려면 일관된 정보가 공유가 돼야 됩니다. 그죠? 그래서 그 일관된 정보가 공유가 돼야 그때 뭐 서로 협력을 하든가 말든가 하지 뭐 그런 것조차도 없다면 안 되기 때문에 제가 볼 때는 이런 정보를 공유하고 서로 고민을 나누는 이런 플랫폼이야말로 굉장히 중요하고 그래서 최근에 이제 뭐 이런 사회혁신에 대한 필요성 이런 것들이 점차 또 강조되고 여기저기서 이제 실행되고 있다 이렇게 할 수 있겠습니다. 그런데 여기에 이제 기업들이 참여하죠. 그래서 리빙랩이 보면 대부분 스마트 도시에 관련된 기업들 이런 기업들이 이제 참여를 하는데 이게 지역 문제를 해결하는 리빙랩일 뿐만 아니라 지역 산업 생태계를 키우는 역할도 하는 거예요. 그 지역 문제를 해결을 하려고 할 때 지역 기업 또는 스타트업의 어떤 ICT 기술들이 이제 중심이 돼서 들어간단 말이에요. 그러면 예전에는 할 수 없었던 그런 서비스, 그런 어떤 결과물 이런 것들을 우리가 만들어내는 효과를 얻기도 하고요. 또한 시간과 비용을 줄이는 효율성을 얻기도 합니다. 그래서 그러다 보니까 이 기업들은 자연스럽게 또 하나의 어떤 스마트 시장을 만들어서 지역 문제 해결과 지역 잠재력을 아주 발전시켜 나가는 또 역할을 하게 되는 거고요. 그 다음에 이제 주민들과 이제 협력하다 보니까 그 주민들이 이제 사용자잖아요, 결국 그죠? 그 사용자들이 도와주다 보니까 우리가 보통 뭐 제품 체험단 뭐 이런 거 모집하잖아요, 그죠? 근데 리빙랩은 바로 이제 그런 역할을 하게 되는 거예요, 간단하게. 그래서 자연스럽게 이런 주민들의 참여가 지역 기업을 도와주는 즉 시장 진출을 빠르게 할 수 있는 그런 역할을 하고 있다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 그래서 스마트라는 것이 이제 서비스 하나로만 이루어지는 건 아니고요. 그 공간이 있어야 되거든요. 그리고 서비스가 들어갑니다. 그러면서 혁신이 이루어지는 거예요. 혁신이. 근데 이게 서비스를 이게 선택을 할 때 말이죠. 우리가 예산이 항상 제한이 돼 있잖아요. 그죠? 항상 예산 이야기를 합니다. 만나면은. 그래서 우리는 범위를 결정해야 돼요. 우리가 교통이 급한 건지, 환경이 급한 건지, 아니면 에너지의 잠재적 가치가 높은 건지, 그걸 보고 우리가 우선순위를 이제 시급성이나 또는 해결 어떤 실행 가능성 이런 것들을 가지고 선택을 하고요. 그다음에 뭘 먼저 해야 되느냐라든지 어떤 걸 빠른 속도로 재원을 좀 집중해서 해야 되느냐 이런 스피드를 또 결정을 하고 또 하나가 이제 수준이에요. 그 스마트라는 게 그 같은 이름으로 있다 하더라도 유형이 수준 차이가 좀 납니다. 그래서 그 수준을 결정할 때 이 리빙랩이 중요한 역할을 한다. 레인지와 스피드, 레벨이라고 하는 이 스마트 서비스의 선택에 아주 중요한 팩터에 결정을 할 때 이런 주민들의 참여하는 또는 이해관계자 참여하는 리빙랩이 중요한 역할을 하게 된다는 거죠. 그래서 제가 스마트 막 이야기를 하면 스마트가 잘 안 돼 이런 이야기를 많이 해요. 제가 3기 신도시에도 MP를 지금 하나 하고 있는데 이게 왜 안 되느냐 제가 고민을 해보고 그려놓은 게 이거거든요. 뭐냐면은 스마트가 투입되는 거는 대부분 인프라 아니면 서비스입니다. 그리고 이것을 좀 더 지원하고 참여를 주최하는 커뮤니티 리빙랩이 있을 건데 이게 건물 단위에 들어가기도 하고 블록 단위에 들어가기도 하고요. 타운이나 도시나 광역 단위에 들어가죠. 그래서 이게 이제 그 크로스 테이블의 어떤 매핑 형태로 우리 동네에 스마트 에너지 즉 그린 스마트 시티를 위해서 건물에서 뭘 해야 되지? 도로에서 뭐 해야 되지? 여기 이제 도시 기반 시설이라고 적어놨는데요. 이게 법에 보면 도시 기반 시설이라는 게 있습니다. 우리 말하는 도로, 뭐 이런 것들, 공원,
학교 이런 게 다 이제 기반 시설이 되겠습니다. 그런 기반 시설에 우리가 아주 중요한 스마트 서비스 기능을 부여할 거냐라든지 건물에 할 거냐 뭐 이런 것들을 매트릭스 형태로 고민을 해본다면 이게 이제 리빙랩을 좀 체계화할 때도 도움이 될 겁니다. 그래서 이제 사례는 우리 또 이제 부산 사례가 오늘 저 다음에 또 우리 팀장님 말씀을 해주실 거기 때문에 제가 이제 간단하게 예를 들면 코펜하겐에서 하고 있는 걸 보면 이 코펜하겐은 폭우에 강한 도시 이런 목표를 세웠어요. 아주 뭐 목표가 명확하죠. 리빙랩을 성공할 때 중요한 게 하나 뭐냐면 목표가 명확해야 됩니다. 이야기 다 들어보자 이게 아니고 우리가 왜 지금 여기에 모여 있는지 그 목표를 명확히 하고요. 시청은 뭘 하고 대학 R&D 이런 데서 뭘 하고 주민들은 뭘 하고 이런 역할 분담들을 정확하게 해 나가는 것들이 또 중요할 것입니다. 그래서 리빙랩을 이제 이렇게 보게 되면 저 오른쪽에 이제 보시면은 나는 친구들이랑 같이 뭐 모여서 좀 요리할 수 있는 그런 공간이 있으면 좋겠어. 뭐 나는 뭔가 교육과 또 교육받는 사람들을 연결해주는 그런 공간이 있으면 좋겠어. 이런 시민들의 어떤 막연한 생각들이 이제 온라인에서 이렇게 자유롭게 오고 가다 보면 이제 그런 것들이 모여서 하나의 리빙랩의 형태를 만들어내는데 이 지금 여기에서 보시는 이제 코펜하겐의 경우에 칼라스타마 이제 지역의 이제 리빙랩인데요. 여기에 리빙랩의 근간이 되는 세 가지가 뭐냐면 왼쪽에 작은 사진으로 보이는 그 혁신가 클럽이라고 있습니다. 이노베이터죠. 우리 지역을 혁신하고자 하는데 관심 있는 사람들이 모여서 정기적으로 논의해 나가는 거죠. 그죠? 두 번째로는 이제 그런 솔루션 또는 에자일 파일럿 프로그램이라 그래가지고 이제 뭐 거대하게 우리가 뭐 예산을 짜서 꼭 하는 것이 아니라 작게 동네에서 또는 나 개인으로부터 할 수 있는 그런 작은 리빙랩들이 가능하도록 플랫폼을 만들어가는 거예요. 이제 그런 게 모이다 보면은 이제 도시를 바꿔버리는 원동력으로 이런 시민들의 작은 리빙랩들이 작동하게 되는 것이죠. 자, 그럼 이제 제가 그 마무리할 시간이 된 것 같습니다. 제가 시간을 잘 지키는 걸로 또 조금 이렇게 널리 알려져 있지는 않지만 노력을 하고 있는데 항상. 자, 리빙랩의 이제 그 과제가 뭘까를 제가 그동안 뭐 경험 많았다는데 한번 이야기해봐라 그러면은 우선은 제가 뭐 여러 가지 이야기할 수 있지만 4가지 정도 이야기해 볼 수 있겠습니다. 우리가 리빙랩을 할 때 지금 많은 곳에서 다 모집을 하잖아요, 그죠? 그건 당연히 그렇게 됩니다. 왜냐하면 리빙랩은 개방성이 굉장히 중요하거든요. 누구나 참여할 수 있다는 신뢰. 그런데 그것도 중요하지만은 이미 조성되어서 열심히 활동하고 있는 시민 커뮤니티들이 있어요. 그 사람들에게 너네 하고 싶은 리빙랩이 뭐야? 라고 물어봐서 플랫폼을 만약에 클리드가 지원해주면 그건 대박 날 수 있다라고 제가 이 온라인인데 큰일 났네 이거. 그죠? 예, 대박 안 나면 큰일 나죠 이제. 제가 확신합니다. 그래서 미국 같은 데서도 보면 리빙랩을 기획하기보다는 리빙랩을 하려는 커뮤니티를 어떻게 찾아내서 지원해 주지? 이런 고민을 한다는 겁니다. 그런 플랫폼을 만들어낸다면 리빙랩이 좀 더 성과가 있다. 우리는 모집한다고 너무 애를 많이 써요. 힘들어 막. 그죠? 예, 그거를 조금 해야 되고요. 그다음에 이제 리빙랩을 하다 보면은 이제 예산이 좀 우리는 약간 좀 플렉서블하지 못하다 보니까 뭘 하겠다 그러면은 그 기업들의 공모 예산이 딱 정해져 있는 거잖아요. 사업이. 전주기형 리빙랩이라 할지라도 그러다 보면 주민들의 의견이 조금씩 바뀐단 말이에요. 그러면 예산이 안 맞아. 그럼 어떻게 할 수 없이 그 예산에 때려 맞춘다고 우리가 표현하잖아요. 그죠? 예. 그래서 그런 것들을 좀 더 지원할 수 있는 획기적인 예산 지원 제도. 예를 들면은 성과 연계 채권 제도 같은 거죠. 아마 그 사회 성과가 있을 거라고 확신하는 그런 서비스는 펀드를 가지고 지원을 해준 다음에 그것이 정말 성과가 있었다고 판단되면 그 기업이 추구했던 이익까지 보장해주는 추후에 보장해주는 뭐 그런 제도들을 과감하게 도입해서 기업들이 여기서 진정한 리빙랩이 될 수 있게, 그러니까 진정한 실험이 될 수 있게 하는 게 이제 굉장히 중요하다라는 걸 제가 많이 느꼈고요.
세 번째로는 이제 그 거버넌스 플랫폼입니다. 이게 제가 생각할 때 지금 스마트 도시가 발전하고 우리나라 스마트 도시 사업을 굉장히 많이 하잖아요. 과기부, 행안부, 뭐 국토부 하고 있는데 저는 두 가지라고 저는 이제 생각하는데 서비스 인프라나 기술을 이제 거의 우리가 다 잘할 수 있어요. 근데 두 가지가 안 돼. 하나는 그것을 운영하고 만들어가는 주체, 이 주체가 얼마나 다양하냐. 또 하나는 새로운 이런 인프라나 서비스를 실행하게 해주는 법제도 이런 환경이죠. 이 두 가지, 이 주체의 다양성과 주체 간의 연계, 그 다음에 법제도, 요것을 이제 우리가 제대로 해 나간다면은 거침없는 어떤 혁신을 좀 더 만들 수 있지 않을까 이렇게 생각했습니다. 마지막으로 이제 코로나, 저도 지금 마스크를 쓰고 하니까 제가 열이 좀 많아가지고 마스크 쓰고 발표를 하니까 너무 덥습니다. 지금 뭐 열기, 제가 마이크도 있는데 좀 크게 말하다 보니까 더 그런데. 그래서 우리가 이제 그 화성 동탄하고 뭐 이런 거 할 때 이제 방법을 찾아낸 게 이제 온라인을 좀 강화했어요. 그래서 상시적으로 온라인에서 언제든지 시민들이 지도 같은 좀 더 비주얼하게, 그러면서도 지도라는 거는 정보를 모을 수 있는 하나의 빅데이터 플랫폼 같은 거예요. 지도는. 왜냐하면 그 위치라는 그 정보 기준을 가지고 여러 사람의 의견을 지도 한 장에 표현할 수 있잖아요. 그죠? 이제 그런 거를 온라인에 구현을 해내면 우리가 온라인 커뮤니티 매핑 같은 거 뭐 그런 것들과 오프라인 통합 플랫폼과 이렇게 서로 협력할 수 있는 체제를 만든다면은 우리가 굉장히 효과적인 리빙랩을 할 수 있겠다 이런 생각이 들었습니다. 오늘 리빙랩에 대한 뭐 설명이지만은 제가 스마트 도시에 대한 정의를 누가 물어보면 그동안 버전이 한 5번 정도는 바뀐 것 같아요. 최근 버전은 뭐냐면 솔루션 거버넌스가 작동한 도시가 스마트 도시다. 저는 그렇게 생각합니다. 뭐 인프라니 뭐니 뭐 많은 이야기를 하겠지만 기술과 그런 것보다는 이제는 솔루션을 갖고 있는 진정한 거버넌스가 작동하는, 즉 솔루션의 안을 만들고 평가하고 또 새로 그거를 실천할 수 있는 거버넌스가 있다면 이게 진정한 스마트 도시고요. 바로 스마트 시티의 이 리빙랩은 이런 솔루션을 만들어가는, 그 솔루션을 향한 하나의 사다리 역할을 하는 지역 혁신 플랫폼이다 이렇게 생각합니다. 자, 제가 오늘 한 30분 정도 시간이 주어졌는데요. 시간을 맞췄는지 모르겠습니다. 네, 대단히 감사합니다. 네. 남강훈 교수님 발표 감사드립니다. 리빙랩과 지역 혁신 이론과 방법론이라는 주제로 또 도시 생애 주기와 또 전 주기형 리빙랩에 관련돼서 또 리빙랩의 시민 참여의 부분, 또 역할, 리빙랩의 역할을 또 하나의 시각에서만 보신 것이 아니라 직접 참여하는 시민들, 그리고 도시를 또 운영하게 되는 그런 기관 또 기업의 입장에서 그 다각도의 시각에서 말씀을 해주셔서 정말 그 리빙랩에 관련돼서 많이 알아볼 수 있는, 배울 수 있는 유익한 시간이었습니다. 교수님의 그 훌륭한 발표 다시 한번 감사드립니다. 교수님 그 발표를 들으시고 여러분들 혹시 질문이나 좀 이야기 나누고 싶다 하시는 그런 주제들이 있으면 실시간 채팅창을 통해서 질문 남겨주시면 또 저희가 이후 두 번째 발표 이후에 진행되는 토론 시간에서 함께 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 네. 그러면 이어서 두 번째 발표가 진행될 예정인데요. 두 번째 발표를 맡아주신 이현진 매니저님께서는 경성대학교에서 법학을 전공하셨고요. 현재 부산 창조경제혁신센터 특화사업팀에서 IoT 리빙랩 및 블록체인 창업 기업 발굴 그리고 육성 사업에 힘쓰시며 한국 리빙랩 발전을 위해서 애쓰고 계십니다. 네, 오늘은 그 부산 창조경제혁신센터에서 진행하는 리빙랩의 운영 사례에 대해서 또 소개를 해주시겠습니다. 네, 발표 부탁드리겠습니다.
네. 안녕하세요. 저는 부산 창조경제혁신센터에서 근무하고 있는 이현진 매니저입니다. 저희 교수님께서 너무 거창하게 소개시켜 주셨는데 한국 리빙랩 발전에 큰 기여는 아직 못하고 있고 그냥 리빙랩을 통한 여러 가지 창업 지원 사업을 운영하고 있습니다. 그래서 오늘 제가 이 자리에서 운영 사례를 발표해도 될지 모르겠는데 그래도 저희 센터에서 지금 진행하고 있는 리빙랩 사례에 대해서 간단하게 공유해 드릴 수 있도록 하겠습니다. 네. 일단 여기 목차 부분이라서 일단 저희 구두로 설명을 드리면 첫 번째 그래도 저희 센터가 어떤 일을 하는 곳인지 간단하게 안내 드리고 그리고 저희 센터에서 같이 협의회로 구축해 놓은 비놀에 대해서 간단하게 설명드릴 예정입니다. 그리고 저희 센터에서 운영하고 있는 리빙랩 사례에 대해서 설명드리고 추후 이제 올해 저희가 리빙랩을 어떻게 추진할지에 대한 추진 계획에 대해서 발표드리도록 하겠습니다. 먼저 저희 센터에 대해서 간단하게 소개시켜 드리자면 먼저 창조경제혁신센터는 전국의 시도별로 19개 센터가 있습니다. 전국 시도별로 이렇게 19개 센터가 지역의 창업 생태계를 좀 활성화시키고자 하는 미션을 가지고 현재 운영을 하고 있고요. 저희 센터 같은 경우는 부산 해운대 센텀시티에 위치해 있습니다. 부산에서 좀 창업의 메카가 이제 센텀시티거든요. 거기에 많은 창업 기업들도 모여 있고 창업 유관 기관들도 모여 있고 저희 센터는 이제 센텀시티에서 지역 창업 활성화에 많은 힘을 좀 쓰고 있습니다. 지역에는 그 창조경제혁신센터 말고도 다양한 창업 지원 기관들이 많이 있습니다. 그중에서 창조경제혁신센터가 가장 차별화된다는 점은 누구나 알만한 대기업이 매칭이 돼 있다는 점이에요. 저희 부산 창조경제혁신센터 같은 경우는 롯데가 전담 기업으로 매칭이 되어 있고 그래서 저희가 창업 지원을 함에 있어서 그 롯데에서 지원하는 그런 다양한 인프라들을 활용해서 좀 창업 기업들을 지원해 줄 수 있다라는 점, 이런 점이 아마 창조경제혁신센터의 가장 큰 장점이지 않나 저희 생각을 합니다. 네, 시설은 저희 누구에게나 열려 있는 오픈 공간도 있고 입주 지원실도 있고 이제 그 리빙랩 참가자들이 자신들의 아이디어를 좀 구현해 볼 수 있는 좀 시설도 같이 갖추고 있습니다. 그 외뿐만 아니라 이제 3D 프린터 등을 활용할 수 있는 메이커 스페이스도 저희가 갖추고 있습니다. 네, 저희 주요 기능은 그냥 말 그대로 저희 그 지역 창업 생태계를 좀 활성화하는 것을 주 미션으로 해서 부산 창업 생태계 꽃을 피우다라는 주제를 라는 미션을 가지고 저희 센터를 운영하고 있어요. 대표적인 첫 번째 역할로는 아무래도 지역 창업 생태계 거점 역할로서 많은 예비 창업자들을 발굴하고 육성하고 그리고 창업 기업들에게 입주 공간을 제공해 주면서 부산 지역의 창업 생태계 활성화를 위해서 다양한 노력들을 하고 있습니다. 그리고 저희가 2019년부터 중소벤처기업부의 엑셀러레이터로 정식 등록이 됐어요. 그래서 직접 투자를 할 수 있는 투자 기능을 확보하게 됐고 그로 인해서 저희 센터가 투자 펀드도 같이 조성을 해가지고 스타트업들에게 직접 투자도 하면서 투자 기능도 많이 확보를 하고 있습니다. 그리고 세 번째로는 부산이 대부분 다 아시겠지만 이제 스마트 시티를 집중적으로 육성을 하려고 많이 추진 중에 있습니다. 그래서 거기에 저희가 발맞춰서 스마트 시티 리빙랩을 같이 추진을 하고 있고요. 그리고 2019년도에 부산이 블록체인 분야 규제자유 특구로 선정이 됐어요. 그래서 저희가 거기에 발맞춰서 블록체인 창업 기업들을 좀 발굴하고 육성하고 엑셀러레이팅하는 지원 사업들을 운영하고 있습니다. 그 외에도 부산 지역의 많은 로컬 크리에이터들을 발굴해서 육성하는 지원 사업과 그리고 사회적 미션을 수행하는 이제 소셜 벤처들을 집중 육성하는 사업들을 많이 운영하고 있습니다. 그리고 그 외에 또 우리 오픈 이노베이션 기능을 강화하기 위해 다양한 글로벌 창업 행사들을 많이 지원하고 있습니다. 네, 저희가 아까 목차 때 비놀이라는 걸 말씀드렸는데 이게 뭔지 간단하게 좀 설명을 드리면 리빙랩이 가장 활성화 잘 돼 있는 지역이 아마 유럽일 거예요. 그래서 유럽에는 리빙랩이 굉장히 활성화되어 있고 그 유럽의 리빙랩의 네트워크를 에놀이라고 부릅니다. 유럽 네트워크 오브 리빙랩스라고 해가지고 에놀이라는 게 굉장히 많이 활성화되어 있는데 저희 부산이 거기서 조금 착안을 했어요. 부산에서 리빙랩을 운영하고 있는 여러 기관들을 조금 네트워크를 형성을 해가지고 비놀이라는 이름으로 저희가 네트워크를 운영하고 있습니다. 처음에 2017년도에 저희가 조성을 처음에는 6개 기관이 협약을 맺고 저희가 진행을 했고 2018년도에 추가 4개 기관을 추가를 해가지고 총 10개 10대 분야의 리빙랩 네트워크를 운영하고 있습니다. 그래서 현재 지자체, 공공기관, 스타트업,
시민 등 지역사회 다양한 구성원들이 함께 참여하여 문제를 발굴하고 해결하는 리빙랩 모델을 활성화하고자 현재 부산 리빙랩 네트워크를 구성하여 운영 중에 있습니다. 이제 저희 센터 같은 경우가 이제 리빙랩 그러니까 창업을 정책적으로 지원해주는 기관인데 저희 센터에서 리빙랩을 어떤 식으로 창업에 활용해서 좀 운영할 수 있을까 고민을 정말 많이 했었습니다. 근데 창업과 리빙랩의 공통점을 하나 발견을 할 수 있겠더라고요. 예. 리빙랩이 그런 뭐 지역이라던가 사회적인 이런 문제들에 대한 문제의식을 가지고 그 문제를 어떻게 해결할지에 대해 좀 고민하고 하는 사회 혁신 모델이라면 창업 기업들이 창업을 하는 동기를 보니까 그 창업 기업들도 창업을 할 때 문제의식을 가지고 시작하시더라고요. 예. 이런 문제가 있는데 이런 문제를 나는 해결하면서 그 과정에서 수익을 창출하려는 그런 동기를 가지고 창업을 하시더라는 거죠. 그래서 리빙랩과 창업의 공통점이 문제의식을 가지고 시작하는구나. 그러면 그 창업을 하는 과정에서 리빙랩을 좀 적용시킬 수 있지 않을까라는 고민을 많이 했습니다. 네. 그래서 성공적으로 창업을 하려면 당연히 좋은 아이디어도 있어야 될 거고 당연히 돈도 있어야겠죠. 그리고 아마 고급 인력들, 좋은 팀원들도 갖춰야 될 거고 또 수익을 창출할 수 있는 좋은 비즈니스 모델도 갖추고 있어야 될 겁니다. 그리고 저희 센터 같이 저런 지원 기관의 지원 또한 따라줘야 될 거고요. 이런 기업, 이런 분들이 그러면 어떤 식으로 창업을 하면 좋을까? 그 창업을 할 수 있는 방법을 저희가 리빙랩을 도입을 시켰어요. 그래서 성공적인 창업을 위한 마지막 퍼즐로 저희가 리빙랩의 방법론을 조금 도입을 했습니다. 그래서 저희가 그 프로그램의 이름을 붙인 게 시티즌 사이언스 랩인데 이것도 제가 좀 유럽에서 착안을 했어요. 유럽의 리빙랩에 참가하는 좀 시민들을 시티즌 사이언스라는 명칭을 많이 부르더라고요. 그래서 저희가 그러면 시민과학자들이 저희 센터 프로그램을 통해서 창업을 할 수 있는 그런 실험실을 만들어 보자라는 의미에서 시티즌 사이언스 랩이라는 이름을 붙였습니다. 네. 네, 이어서는 저희 그 사례 설명드리기 전에 간단한 영상이 하나 있는데 이거는 부산광역시에서 스마트시티 홍보 영상으로 만든 건데 저희 센터 이 시티즌 사이언스 랩에 대한 설명이 좀 잘 담겨 있어서 이 영상을 하나 가지고 왔고요. 아마 한 3분짜리 정도 되는데 한번 보시면 조금 이해가 되실 것 같아요. 한번 영상 보시고 이어서 설명드리도록 하겠습니다. 네, IoT 리빙랩 운영 활성화 사업은 2020년 올해 부산 창조경제혁신센터에서 특화 사업으로 운영되고 있는 사업인데요. 시티즌 사이언스 랩이라고 일반 시민들과 창업가들을 모아서 리빙랩 프로그램을 운영하고 그리고 거기서 우수 아이디어를 선정해서 지금 실제로 후속 지원을 하고 있는 프로그램이 있습니다. 이 리빙랩이라는 거는 다양한 관계자들이 모여가지고 어떤 지역 문제라던가 사회 문제들을 발굴하고 이걸 해결할 수 있는 어떻게 보면 방법론이라고 볼 수가 있어요. 근데 창업을 이걸 어떻게 연결시킬까 제가 되게 고민을 많이 했었고 우리 시티즌 사이언스 그러니까 시민 과학자들이 모여서 자신들의 아이디어를 좀 실현시킬 수 있는 실험실이다 라는 차원에서 시티즌 사이언스 랩이라는 이름으로 저희가 시작을 했고 그래서 총 저희가 한 3팀 정도를 실제 그 문제 해결 서비스가 구현될 수 있도록 한 1,500만 원 정도씩 저희가 지원을 해주고 있습니다. 그래서 이 문제 발굴부터 정말 해결 서비스까지 기획하는 이런 총 프로세스 좀 장기 프로젝트로 좀 진행을 하고 있는 게 저희 센터에서 가장 크게 좀 리빙랩 사업으로 하고 있는 큰 꼭지입니다. 네.
EU 사회적동조합은 그 교통약자 이동권 문제를 해결하기 위해서 부산에서 설립된 사회적 협동조합입니다. 저희는 교통약자 이동권 문제를 해결하기 위해서 다양한 실험, 그리고 그 실험을 통해서 실증된 데이터를 바탕으로 해서 이것이 어떤 제도의 개선이라든지 혹은 새로운 서비스의 어떤 도입이라든지 뭐 이런 것들을 만들어가는 사회적 협동조합이라고 보시면 될 것 같습니다. 저희가 현재 지금까지 올 수 있었던 가장 큰 두 개의 만남을 꼽으라고 하면은 하나가 이제 언더독스를 꼽고요. 그다음 두 번째가 이제 저희가 이제 창조경제센터를 항상 꼽고 있습니다. 뭐 단순히 어떤 뭐 이렇게 사무 공간 제공에 그치는 것이 아니라 이제 저희 명함에 이제 부산 창조경제센터 주소를 이렇게 가지고 그리고 입주기업이라는 사실만으로도 되게 많은 진전을 이룰 수 있는 가장 토대가 좀 되었다고 좀 볼 수 있을 것 같습니다. 이제 IoT 리빙랩을 통해서 어떻게 데이터를 수집하고 그것이 서비스로 이렇게 이어질 수 있는가에 대해서 그런 어떤 과정에 대해서 진지하게 고민하게 되는, 그래서 지금도 아까 말씀드렸던 이제 그 이동권에 대한 데이터 수집하는 작업이 리빙랩에서 조금 이 어떤 운영되는 시스템을 조금 이제 인사이트를 좀 얻은 것 같고요. 이제 그렇기 때문에 저희가 조금 더 빠른 시간에 조금 더 한 발짝 더 나갈 수 있는 그런 계기를 마련해 줬던 것 같습니다. 저는 되게 강력하게 추천을 하고 있고요. 그래서 저희는 지금 거의 모든 새로운 비즈니스를 지금 기획하는 과정에서 반드시 리빙랩 형태를 저희 자체적으로 띄려고 많이 노력을 하고 있습니다. 네네. 여기까지 저희 영상을 통해서 저희 센터에서 운영하는 시티즌 사이언스랩에 대해서 간략하게 설명을 드렸고요. 저희가 작년에 운영했던 그 시티즌 사이언스랩 사례에 대해서 좀 구체적으로 설명드릴 수 있도록 하겠습니다. 시티즌 사이언스랩은 저희가 아까도 말씀드렸듯이 전통적 의미의 리빙랩은 아니에요. 저희가 창업을 지원해주는 기관이다 보니 리빙랩과 창업을 조금 연결시킨 프로그램이라고 생각해 주시면 됩니다. 그래서 리빙랩의 방법론을 통해서 지역, 사회 또는 산업, 비즈니스 분야의 문제를 발굴하고 이를 해결하기 위한 서비스를 직접 기획하고 또 구현해 봄으로써 이를 통해서 그 아이디어를 통해 본인이 스스로 창업을 실현하거나 또는 비즈니스 모델을 확장할 수 있는 저희 센터의 대표 특화 프로그램이라고 생각하시면 돼요. 그래서 시민 또는 창업가 또는 전문가 분들이 다 모여서 문제도 발굴하고 해결 서비스 기획 및 구현을 통해서 예비 창업가 같은 경우는 창업을 실현을 시키고, 그리고 기창업자 같은 경우는 기존의 비즈니스 모델이 아닌 새로운 비즈니스 모델을 개발하는 이런 프로그램이라고 생각해 주시면 될 것 같습니다. 운영 프로세스는 먼저 일단은 참가할 이제 시민 또는 예비 창업자 또는 기창업자 등 누구나 일단은 참가자 모집을 시작하고요. 그리고 나서 문제를 발굴하고 해결 서비스를 기획하는 세미나를 저희가 운영을 합니다. 그리고 나서 그 중에서 우수한 해결 서비스 기획팀을 선정을 해서 그 서비스가 직접 구현될 수 있도록 구현 지원을 하고 있고요. 그리고 이게 구현이 되고 나면 실제로 이 서비스를 시민들 대상 또는 이제 다른 기초 지자체나 비노를 연계해서 이렇게 후속 실증 지원을 할 수 있까지 후속 실증까지 지원하는 원스톱 창업 지원이라고 보시면 됩니다. 먼저 저희 작년에 시티즌 사이언스랩 같은 경우는 다양한 분들이 좀 참여를 해주셨었어요. 그래서 작년 4월쯤에 저희가 모집을 진행을 했는데 처음에는 저희도 좀 반신반의했어요. 과연 많은 분들이 참여해 주실까? 한 30분만 참여해 줘도 너무 좋을 것 같다. 이렇게 시작했는데 한 50분 가량이 좀 이게 신청을 해 주셨습니다. 그 50분 중에서도 뭐 성비도 거의 비슷했고 연령대도 20대부터 60대까지 많은 분들이 좀 참가를 해 주셨었어요. 그래서 뭐 시민들 같은 경우는 지역 문제에 관심이 많은 이제 부산 지역 시민들이 참여를 해 주셨고,
뭐 대학생 같은 경우는 좀 다양한 활동을 해보고 싶은 이런 대학생들도 좀 참여를 해주시더라고요. 그리고 예비 창업자 같은 경우는 산업 비즈니스 문제를 발굴하고 이를 해결하기 위한 서비스를 통해서 직접 창업을 하고 싶은 이런 예비 창업자분들, 스타트업들도 리빙랩을 통해서 비즈니스 모델을 확장하고 싶은 스타트업들이 이렇게 좀 지원을 해줬고요. 그리고 저희가 이 리빙랩 저희 이 시티즌 사이언스 랩 프로그램이 잘 운영될 수 있도록 이제 퍼실리테이터 분들도 좀 모집을 했고, 그리고 비즈니스 모델이라던가 해결 서비스를 기획할 수 있는 그런 멘토분들, 그걸 도와줄 멘토분들도 같이 모집을 해서 진행을 하였습니다. 예, 그리고 나서 저희가 5월부터 6월 달까지 총 5차례에 걸친 세미나를 진행했는데, 저희가 조금 운이 좋다고 해야 될까? 저희 작년에 코로나 때문에 오프라인 행사하는 게 굉장히 많이 제약이 많았는데 다행히도 저희가 딱 운영하는 시기에 좀 코로나가 조금 잠잠했던 시기입니다. 그래서 저희가 일단은 방역 수칙을 잘 지키면서 5차례를 모두 오프라인 세미나 형식으로 좀 진행을 했습니다. 예, 첫 번째 1차 세미나 때 같은 경우는 이렇게 참석하신 분들이 아직 리빙랩이 뭔지 모르는 분들도 많이 있으시더라고요. 그래서 리빙랩에 대한 교육을 좀 진행을 했고, 그리고 아무래도 다양한 사람들이 모이다 보니까 이분들이 나중에 팀을 이뤄서 팀 프로젝트를 진행을 해야 되는데 어떻게 팀 빌딩을 좀 구성할까 좀 고민을 많이 했었어요. 그래서 좀 팀 빌딩 하는데 좀 시간을 많이 저희가 부여를 진행했습니다. 팀 빌딩을 시간도 많이 부여하고 나중에 팀 빌딩 조정도 많이 하고 이렇게 팀 빌딩을 진행을 했고, 그리고 이제 나중에 문제 발굴을 하는 데 있어서 좀 디자인 싱킹적 사고 방식으로 문제 발굴을 할 수 있도록 좀 디자인 싱킹 교육으로 이제 진행을 하였습니다. 그리고 2차 세미나 같은 경우는 이제 각 팀별로 이제 문제 해결 서비스를 이제 기획을 진행을 했는데, 이때 이제 퍼실리테이터를 매칭을 해줬고 멘토를 매칭을 해줬습니다. 저희가 팀 빌딩을 통해서 총 7팀이 저희가 나오게 되었고, 팀별로 다 한 분씩 다 매칭을 해드렸어요. 그래서 퍼실리테이터 분 같은 경우는 이 프로젝트가 원활히 운영될 수 있도록 도와주는 역할, 그리고 모든 참가자들이 이제 본인의 의사를 잘 표현할 수 있도록 이렇게 원활한 도움을 줄 수 있는 역할을 진행을 했고, 멘토 같은 경우는 이제 비즈니스 모델을 개발한다거나 그리고 해결 서비스를 기획하는 데 도움을 줄 수 있는 그런 멘토링 역할을 해주는 역할로 좀 진행을 하였습니다. 그래서 2차 세미나 때는 이제 팀별로 해결 서비스 기획 교육도 진행을 해줬고, 그리고 해결 서비스를 기획하는 회의를 좀 진행을 하였습니다. 이제 3차 세미나 같은 경우는 어느 정도 해결 서비스가 좀 가닥이 잡혔어요. 그래서 이 해결 서비스를 바탕으로 어떻게 수익을 창출할 것인지 그 수익 모델을 만들 수 있도록 팀별 비즈니스 모델을 개발할 수 있는 세미나를 좀 진행을 하였습니다. 그래서 BM 확립 교육부터 해가지고 팀별 비즈니스 모델 캔버스 작성까지 저희가 3차 세미나를 통해서 진행을 하였습니다. 그리고 4차 세미나 같은 경우에는 이제 비즈니스 모델 중간 발표를 하면서 팀별로 서로 피드백할 수 있는 좀 자리를 가졌고, 그리고 저희가 궁극적인 목표가 이 프로그램을 통해서 창업으로 연계시키는 거다 보니까 자신의 이 아이디어와 해결 서비스를 사업 계획서로 녹여낼 수 있도록 좀 도와주려고 사업 계획서 작성법에 대한 교육과 팀별로 사업 계획서 작성을 좀 진행하였습니다. 그리고 마지막 5차 세미나 때는 이제 사업 계획서의 중간 발표를 하면서 또 각 팀 멘토분들이 서로 피드백을 해주는 시간도 가졌고, 그리고 최종 서비스 기획안을 작성하는 시간을 가졌습니다. 이렇게 5차 세미나까지 진행되고 난 다음 한 2주 후에 저희가 이 7팀을 대상으로 우수 해결 서비스 선정팀을 하는 발표 평가를 진행을 했어요. 그래서 총 3개 팀을 저희가 선정을 했습니다. 이 3개 팀이 발굴한 일단은 문제를 좀 간단하게 말씀드리면, 첫 번째 팀 같은 경우는 플라스틱 일회용 컵 사용으로 인한 환경오염 문제가 너무 심각하다라는 문제를 발굴해 주셨고, 이거에 대한 해결 서비스로 일회용 컵을 대체하기 위한 그린컵, 그러니까 다회용 컵을 좀 만들어서 이걸 수거하고 세척하고 배달하는 서비스를 플랫폼화 시켜보겠다라는 솔루션을 제시해 주셨고, 두 번째 팀 같은 경우는 복지 사각지대에 존재하는 교통 약자들의 이동권이 좀 큰 문제가 있다라고 말씀해 주셨고, 제가 여기에 오타를 몇 번 체크했는데 이 순서가 좀 바뀌었네요. 여기 두 번째 팀에 나와 있는 솔루션이 마지막 팀 거고, 마지막 팀에 나와 있는 솔루션이 두 번째 팀 겁니다. 이거 한번 참고 부탁드리겠습니다. 그래서 교통 약자의 이동권 보장을 위해서 교통 약자들의 승차 공유 플랫폼, 그러니까 동승할 수 있는 플랫폼을 좀 구축을 하였습니다. 세 번째 팀 같은 경우는 독거노인들이 많이 소외받고 그들을 돌보는 사람들이 많은 정신적 스트레스가 요즘 심하다라는 문제를 발굴해 주셨고, 그래서 이 독거노인들의 심리를 케어해 줄 수 있는 IoT 반려 로봇을 만드는 솔루션을 제시해 주셨어요.
네, 그래서 이 세 팀에 대해서 저희가 이 해결 서비스를 구현할 수 있도록 한 4개월 정도 저희가 지원을 했습니다. 먼저 근데 4개월 동안 완전한 서비스를 구현한다는 것은 좀 현실적으로 좀 불가능해서 저희가 최소 기능을 갖춘 MVP 제작을 할 수 있는 비용을 좀 지원을 해줬고 팀당 한 1,500만 원씩 지원을 해줬습니다. 그래서 그 1,500만 원을 바탕으로 외주 용역을 통한 시제품을 만들거나 또는 뭐 재료를 구입하고 또는 그 아이템과 관련된 지재권을 취득하는 비용으로 사용을 했고요. 그리고 계속 상시적으로 전문가 멘토링을 통해서 그 서비스가 제대로 구현될 수 있도록 저희가 지원을 했습니다. 그리고 매월 미드업 데이를 개최해가지고 서비스 구현 정도를 계속 진도 점검도 하였고 그리고 계속 네트워킹을 통해서 서로 상호 이런 식으로 보완하면 좋겠다라는 네트워킹의 장도 마련하였습니다. 네, 그래서 이 결과로 저희가 이제 총 3개 팀이 이제 일단은 시제품까지는 다 완료를 했어요. 네, 첫 번째 그린업이라고 돼 있는 팀이 이제 그린컵을 아까 만드는 팀인데 여기 같은 경우는 앱 개발도 다 완료하였고 그걸 통해서 구글 플레이 스토어까지 다 등록이 다 되었습니다. 그리고 그린컵 홈페이지까지 제작을 하고 그린컵도 6,000개 정도 이렇게 제작을 하는 등 이때 제작이 모두 완료되었고요. 그리고 아까 전에 독거노인 심리케어 IoT 로봇 같은 경우도 여기에 다양한 기능들을 좀 넣어가지고 이렇게 시제품까지 다 제작이 완료되었습니다. 그리고 그 교통약자 이동권을 보장해주기 위한 이제 솔루션을 제시한 EU 사회적 협동조합 같은 경우는 원래는 기창업 팀이었어요. 여기는 그래서 저희 리빙랩 프로그램을 통해서 좀 비즈니스 모델을 확장한 케이스라고 보시면 됩니다. 원래 하는 서비스 같은 경우는 교통약자들의 이제 이용할 수 있는 이런 교통 이렇게 뭐랄까 승차 플랫폼을 좀 개발을 했는데 뭐 자동 배차될 수 있는 이런 시스템을 개발한 업체였어요. 근데 저희 시티즌 사이언스 랩을 통해서 이렇게 승차를 공유할 수 있는 그러니까 동승할 수 있는 플랫폼까지 비즈니스 모델을 확장하였다고 보시면 될 것 같습니다. 네. 그래서 좀 구현이 다 완료된 걸 바탕으로 저희가 이제 후속 실증 지원을 계속 진행을 해야 했는데요. 저희가 처음 아까 그 저희 센터 소개 다음으로 말씀드렸던 비놀 저희가 부산 리빙랩 네트워크를 연계하여서 제품을 고도화하고 또는 좀 서비스를 조금 개선할 수 있는 후속 지원을 진행하였습니다. 그린컵 같은 경우는 좀 디자인을 개선하고 시제품 제작을 위한 금형 제작들도 좀 같이 지원을 해줬고요. 홈페이지 프론트엔드 개발 등을 좀 지원을 해줬습니다. 그리고 기초 지자체를 연계해가지고 저희가 후속도 지원을 해줬는데 이 팀도 좀 그린컵이긴 한데, 네, 그린컵이 이제 본인의 이제 부산에 그 수영구에 이제 광안리 해수욕장에 카페들이 많이 있어요. 그래서 자신들이 이렇게 그 다회용 컵을 만드는 팀이다 보니까 카페들의 협업이 굉장히 좀 중요해서 그런 수영구에 있는 광안리 해수욕장 일대에서 이 다회용 컵 사용에 대한 인식 개선 캠페인 및 카페들과 접촉하는 이런 실증을 좀 진행을 하였고 그래서 서비스 개선 관련된 데이터도 많이 확보할 수 있었고 그리고 그 참가하는 카페들도 많이 확보할 수 있었습니다. 그 외에도 저희가 이 시제품 제작된 걸 바탕으로 온 오프라인 전시 지원을 통해서 온라인 상에서 이 기업들의 서비스를 홍보해 줄 수 있는 페이지도 구축을 하였고 이것을 영상으로 제작을 하여서 나레이션 형태로 이렇게 설명할 수 있는 홈페이지도 구축을 하였고 그리고 오프라인 전시관도 구축을 해가지고 시민들이 이 서비스를 실제로 체험해보고 피드백해 볼 수 있는 이런 실증 지원도 진행을 하였습니다. 예, 저희가 그래서 우수 사례로 저희가 그린업을 많이 뽑는데 저희가 이 그린컵 같은 경우는 참가해주신 여기 대표님께서 원래 예비 창업자였어요. 창업을 어떻게 해야 될지 전혀 이렇게 알지 못하는 예비 창업자분께서 저희 프로그램을 참가해 주셔가지고 저희 프로그램을 통해서 개발된 이 서비스와 아이템을 바탕으로 실제 창업까지 이어졌습니다. 그래서 작년 11월 달에 실제 사업자 등록을 완료하였고요. 그래서 이 아이템을 바탕으로 소셜 임팩트 기업 IR 발표를 해서 우수상을 받는 등 다양한 성과들을 좀 거두고 있어요. 그 외에도 동서대학교 링크 사업단 외에 다른 기관들과도 같이 업무 협약을 맺으면서 계속 사업을 잘 이제 계속 이게 진행해 나가고 있습니다. 그 외에도 시제품은 다 완료되었고요. 네, 저희 시티즌 사이언스 랩의 좀 장점을 좀 3가지 정도를 좀 꼽아봤는데요. 첫 번째는 네트워크를 좀 형성할 수 있다는 점이 좀 좋았던 것 같아요. 다양한 사람들을 한 자리에서 만나고 좀 네트워크를 해보면서 그 정말
그 서비스가 필요한 사람들의 의견을 반영할 수 있었다는 점. 예, 한 가지 예시를 좀 말씀드리면 저희가 우수 해결 서비스로 선정은 되지 않았는데 그 어떤 팀이 그 시각 장애인이 이동권을 보장해주고 싶다라고 하면서 해결 솔루션으로 시각 장애인들이 사용하는 IoT 지팡이를 만들겠다는 팀이 있었어요. 그 팀 같은 경우는 참가자 중에 실제 시각 장애인 분이 참가를 해주셔가지고 그분이 생생하게 겪는 그런 생생한 목소리들을 다 말씀해 주셨고 그걸 반영한 좋은 아이템을 만들어 주셨는데 아쉽게도 좀 기존에 나와 있는 지팡이와 큰 차별점이 많이 없었어 가지고 아쉽게 저희가 최종 선정은 안 됐던 팀인데 그 정도로 진짜 정말 주민들 또는 시민들 그 서비스를 사용하는 사람들의 생생한 목소리를 듣고 반영할 수 있었다는 점, 이런 점이 정말 큰 장점이었다고 볼 수 있고요. 저희 센터 같은 경우는 좀 리빙랩을 시설로 구축을 해놨습니다. 그래서 아주 크리에이티브한 공간에서 좀 다양한 지원을 받으며 활발한 네트워킹과 그 속에서 유익한 아이디어가 공유될 수 있도록 저희가 장소도 항상 제공해주고 있고요. 그리고 저희 이 프로그램의 가장 목표이기도 한 아이디어를 창업으로 실현 가능합니다. 네, 스타트업 지원 허브 역할을 하고 있는 저희 센터에서 좀 창업 의지를 가지고 우수한 아이디어가 실제 창업으로 이어질 수 있도록 좀 도와주는 프로그램입니다. 네, 마지막으로 저희 이제 2021년 올해 이제 시티즌 사이언스 랩 추진 계획에 대해서 간단하게 공유드릴 수 있도록 하겠습니다. 네, 저희가 다음 달 4월쯤에 저희가 온라인을 통해서 좀 모집할 계획이에요. 한 50명 내외로 올해도 작년이랑 비슷한 규모로 모집을 진행할 예정이고요. 5월부터 6월까지 또 한 2달간 거쳐서 문제 발굴 및 해결 서비스 기획, 그다음에 서비스 그 비즈니스 모델을 개발할 수 있는 세미나를 좀 진행할 예정입니다. 이번 같은 경우도 그 팀빌딩 하는데 조금 더 많은 시간을 투여해가지고 팀빌딩이 제일 잘 될 수 있도록 좀 보완할 예정이고요. 네, 그리고 7월 달에는 이제 우수 팀을 선정해서 구현 지원이 진행될 건데 작년에는 3팀을 지원해 줬으면 올해는 한 4팀에서 5팀 조금 규모를 확장할 계획입니다. 그래서 규모를 확장시켜 가지고 우수 팀을 지원할 예정이고, 그리고 또 7월부터 한 11월, 12월까지는 구현 지원을 하고 그 이후로는 계속 후속 실증 지원이 될 수 있도록 진행할 예정입니다. 네, 일단 제가 발표할 내용은 여기까지고요. 저희가 계속 설명드렸듯이 저희 센터에서 진행하고 있는 지금 이 시티즌 사이언스 랩도 그렇고 리빙랩 프로그램이 실질적 의미의 정말 리빙랩이라고 하기에는 좀 애매해요. 저희는 창업과 연결시킨 프로그램이다 보니까 그렇지만 그 일반적인 창업 기업을 선발하고 지원하는 과정이 대부분 공모 사업 그리고 선정 그리고 지원 이런 식으로 진행이 되는데 저희는 그 창업 기업을 발굴하는 과정에서 좀 리빙랩을 적용을 시킨 좀 새로운 그런 방법을 좀 만들어냈다는 점에 조금 의의를 두고 있고, 저희는 리빙랩을 창업이랑 연결시켰지만 제가 생각했을 때 리빙랩은 어느 분야에도 다 적용이 가능한 것 같아요. 어느 분야에도 다 적용을 시킬 수 있는 방법론이라고 생각이 들고 저희 센터에서는 창업뿐만 아니라 다양한 분야에서도 리빙랩을 좀 적용을 시켜서 리빙랩을 활성화할 수 있는 다양한 사례들을 만들어낼 수 있도록 노력하도록 하겠습니다. 네, 이상 발표 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 이현진 매니저님 발표 잘 들었습니다. 생활 속 실험실이라는 그 리빙랩은 지역 주민의 문제 해결이라는 입장에서 어찌 보면 공적인 영역인 것처럼 생각이 드는데 부산 창조경제혁신센터에서는 그 리빙랩과 또 창업을 연결해서 또 다른 그 리빙랩의 형태를 보여주신 것 같아서 참 의미 있는 그런 리빙랩의 형태가 아니었나 싶습니다. 네, 발표 다시 한번 감사드립니다. 그리고 중간에 그 시스템 장애가 있었던 점 또 사과 말씀 전하겠습니다. 그럼 지금부터는 저희가 그 다음 세션인 그 토론으로 들어가기 전에 10분 정도 휴식 시간을 갖도록 할 텐데요. 온라인 참가자분들께서는 그 출석 확인 겸 그 만족도 조사를 잘 작성해서 제출해 주시면 그 나중에 또 교육 시간도 인정이 되고, 그리고 또 여러분들 좋아하시는 기프티콘도 네, 그 제공을 해드린다고 합니다. 설문조사는 그 행사가 다 끝나고 나서 네, 제출해 주시면 되겠습니다.
네, 그러면 지금부터 10분간 휴식하도록 하겠습니다. 네, 그럼 몇 분에 시작하면 될까요? 27분? 네, 28분 네, 시작하도록 하겠습니다. 네. 네, 지금부터 한국지역정보개발원과 독일 프리드리히 나우만 재단이 운영하는 정기 온라인 세미나를 시작하도록 하겠습니다. 네, 지금 2부가 시작되고 있는데요. 여러분들께 3시 28분에 시작을 하겠다라고 말씀을 드려서 시청자 여러분들 다시 자리하셨는지 모르겠습니다. 네. 그럼 지금부터 2부 순서에서는 1부에서 발표를 해주셨던 그 교수님과 매니저님의 그 발표 내용을 중심으로 해서 여러분들의 질문들을 함께 그 질의응답하고 또 두 분의 의견을 서로 나누는 그러한 시간 가져보도록 하겠습니다. 네. 일단 그 남강우 교수님께 질문을 좀 드리는데요. 교수님께서는 그 지금 현재 리빙랩을 여러 지역에서 또 추진을 하고 계셨다라고 발표 중에 또 말씀을 해주셔서 그 생활 속 실험실이라는 또 점에서 볼 때 리빙랩이라는 것이 지역적인 특성을 또 벗어날 수 없을 것 같아요. 그래서 각 지역마다 가지고 있는 또 그 생활 속의 문제들에서 발견을 해서 또 그 문제를 해결하기 위한 그러한 프로젝트들을 진행하고 있기 때문에 지역을 벗어나서는 또 생각할 수 없을 것 같기도 한데 부산과 또 세종 혹은 그 신도시 인천의 신도시 뭐 세종의 신도시 그쪽에서의 그 리빙랩 운영 방법이나 형태 등에서 혹시 나타나는 차이점 같은 것이 있는지 좀 질문 드려볼게요. 네. 리빙랩이 일단 뭐 지역적 특성을 반드시 고려할 수밖에 없죠. 일단 주민들이 중심이 돼서 이제 하다 보니까 당연히 주민들의 어떤 생활 속에서 나타나는 문제들 뭐 이런 것들이 이제 핵심이잖아요. 근데 이제 제일 중요한 게 이제 리빙랩에 우리가 제일 중요한 점들이 이제 주민들이 문제들을 찾아내고 가져올 때 그것들을 이제 제대로 또 받아주고 또 이해하고 해야 되는 그런 문제들이 있지만 이제 같은 뭐 교통 문제라든지 또는 뭐 쓰레기 문제, 뭐 안전 문제가 있다 하더라도 지역에 다 차이가 있어요. 그래서 같은 서비스를 하더라도 적용되는 범위나 유형이나 또 수준 그런 게 이제 틀리기 때문에 어떻게 보면은 이제 서비스가 공간에 맞춤형으로 바뀌어가는 과정들, 이제 커스터마이제이션 되는 과정에 이 주민들의 역할이 이제 작용을 하게 되고요. 지역적인 차이는 뭐 이제 뭐 한마디로 말씀드리기는 좀 힘들지만 저희가 기존 도시는 이제 주민들이 있기 때문에 그 기존의 주민들이 니즈를 찾아내고 그 니즈가 왜 필요한지를 또 말하고 그렇기 때문에 솔루션의 방향이 딱 정해지고 근데 이제 신도시 같은 경우는 주민들이 없기 때문에 좀 유사한 사업지 이미 이제 진행이 된 최근 사업지들 그런데 주민들과 함께 인근에 이제 신도시를 만들 때 어떤 기능들이 와오면 좋을지 또는 어떤 서비스 공간이 있으면 좋을지 또는 지금 현재 그 유사 주거지에서 겪고 있는 문제는 뭔지 뭐 이런 것들을 이야기해주는 그런 형태가 되기 때문에 대상지의 어떤 차이 뭐 이런 것들은 기본적으로 있는 거고 주민의 유무 이런 것들도 이제 차이가 있기 때문에 그런 것들을 이제 해나갈 때 이 퍼실리테이터들의 역할이 이제 가장 핵심적으로 또 작용하게 됩니다. 이제 퍼실리테이터들이 단순히 진행하는 사람이 아니고 그런 지역에 대한 이해를 하고 있느냐 또 그리고 우리가 목표로 하는 리빙랩의 목표로 하고 있는 그런 서비스들을 또 이해하는 그런 역할들이기 때문에 보통 이제 리빙랩을 한 번 하면 그 전에 준비를 하고 끝나고 나면 또 정리를 해서 그 다음 리빙랩에 활용하기 때문에 리빙랩이 보통 세 판이 연속 이루어지는 뭐 그런 특징이 있습니다. 네. 네.
교수님께서 지금 또 그 퍼실리테이터의 그 중요성, 역할의 중요성에 대해서 다시 한번 강조해 주시면서 아무래도 그 지역적인 특성을 또 이 그 사회 문제를 발굴해서 이것을 또 서비스로 나가기 위해서는 또 기업과 떨어질 수 없는 그런 관계 속에서 또 기업에게 잘 전달하는 그런 역할까지 함께 해야 된다는 부분에서 또 말씀을 해 주셨습니다. 그러면 이번에는 또 이현진 매니저님께 여쭤보겠는데요. 아무래도 그 센터에서 지금 운영하고 계시는 그 리빙랩의 형태는 창업과 연결이 되기 때문에 사용자가 또 동시에 또 그 생산자가 되는 그러한 형태의 리빙랩을 지금 운영하고 계시는데요. 그러면 다른 리빙랩보다도 더욱더 시민들의 그 주체적인 활동을 더 요구하지 않을까 싶어요. 그래서 이럴 때 그럼 시민들이 조금 더 주체적으로 활동할 수 있도록 하는 그러한 방법들이 혹시 있을지. 네. 네. 아무래도 이 리빙랩의 핵심이 그래도 시민들의 주도적 참여, 시민들이 얼마나 적극적으로 참여하느냐가 리빙랩 프로젝트의 성공에 굉장히 큰 부분을 차지하는 것 같아요. 그래서 저희 센터 같은 경우도 시민들이 조금 더 주도적으로 그리고 적극적으로 어떻게 하면 참여시킬 수 있을까라는 걸 고민을 참 많이 했었습니다. 그래서 그 참여하는 시민들에게 어떤 베니핏을 좀 제공해 줄 수 있으면 이분들이 정말 좀 열심히 참여할까 이런 고민을 좀 많이 했었는데, 일단은 저희 조금 목표의식이 조금 뚜렷한 분들이 많이 참여해 주셨었어요. 저희 프로그램을 통해서 창업을 실현시키겠다라는 목표의식이 좀 있는 분들이 참여해 주시다 보니 일단 기본적인 일반 분들에 비해서는 조금 그래도 참여도는 좀 높은 편이었어요. 그리고 그분들이 오프라인 모임을 가진다거나 뭐 온라인 모임을 가진다거나 이런 거 할 때 저희들이 좀 후방에서 서포트를 좀 많이 해줬습니다. 뭐 정말 이거는 별거 아닐 수 있는데 그 우리나라의 금강산도 식후경이라는 말이 있지 않습니까? 예, 아무리 좋은 풍경도 일단 먹고 보자 하는 게 우리나라 사람들의 이런 특징인데, 그래서 일단 먹을 걸 잘 챙겨주자. 일단 저희 첫 번째 이제 모토였습니다. 그래서 참가하시는 분들에 대해서 진짜 저녁 식사라던가 이런 것들을 정말 잘 챙겨드리려고 일단 정말 노력을 많이 했고, 프로그램을 기획하면서도 오늘 프로그램 참가자분들에게 저녁을 뭘 드리지?라는 고민을 정말 많이 했던 것 같아요. 예, 일단 그런 디테일한 부분들부터 좀 신경을 썼고, 그리고 그 참여자분들이 일반 회사원분들도 계시고 일반 뭐 시민분들도 많이 계셨고 그리고 뭐 대학생들도 있었고, 주중에 평일에는 좀 이렇게 활동하시기 어려운 분들이 참 많이 있었어요. 그래서 그런 분들이 모이고 할 수 있는 시간은 좀 저녁 시간이었는데, 저녁엔 저희가 좀 퇴근하는 시간이고 센터가 폐쇄되는 시간인데 그분들이 만약에 우리들이 모여서 회의를 진행하고 뭔가 아이디어 회의를 하겠다라고 하면 저희가 좀 끝까지 좀 남아가지고 센터를 개방해가지고 장소도 계속 대여를 해주고 이런 좀 디테일한 부분을 계속 저희가 후방에서 서포터를 좀 많이 해줬던 것 같아요. 그리고 아까 저희 남강우 교수님께서도 말씀드렸듯이 좀 퍼실리테이터 역할도 좀 중요하지 않았나라는 좀 생각을 하고요. 저희가 아까 사례 설명에서 말씀드렸듯이 저희가 7개 팀 중에 팀별로 퍼실리테이터를 한 분씩 다 매칭을 해드렸었어요. 리빙랩 프로그램에 참여한 경험이 많거나 또는 퍼실리테이터 전문 교육을 받은 분들이 이렇게 퍼실리테이터로 참여를 좀 해주셨었는데, 그분들이 이 리빙랩이 시민이 주도적으로 이끌어 가야 되는데 어찌됐든 장은 좀 기관에서 공공에서 장은 마련해 줘야 되는 거거든요. 그리고 나서 시민들이 거기 참여를 하고 주도적으로 이끌어 가야 되는데, 저희도 저희가 장을 마련해 준 세미나 이후에 어떻게 그분들이 더 적극적으로 계속 그걸 이끌어 나갈까 고민을 좀 많이 했었는데, 그래서 그 퍼실리테이터 분들이 우리 오프라인 정기 세미나가 아니더라도 스스로 이렇게 계속 동료를 해가지고 이제 참여할 수 있도록 많은 이런 인사이트를 좀 많이 제공을 좀 해줬고, 그리고 저희 정기 세미나 이후에 그런 좀 과제 같은 걸 계속 내줬었어요. 다음 세미나까지 오시기 전까지 이런 과제들을 좀 해오시면 좋겠다라는 과제를 내주셨고, 그렇다 보니까 꼭 정기 모임이 아니더라도 그분들이 계속 그 문제에 대해서 생각을 하고 리빙랩 프로젝트에 대해서 계속 고민을 하시면서 참여를 하시더라고요. 그래서 그런 식으로 조금
뭐 참여를 하는 데 대한 베니핏과 뭔가 좀 참여에 대한 책임감 같은 걸 좀 같이 부여를 해드리니까 확실히 좀 많이 좀 참여를 유도할 수 있었던 것 같습니다. 저희 프로젝트에서는. 네. 네. 그 한국의 문화적인 측면을 좀 활용하신 게 아닐까 하는 생각도 들어요. 네. 그 식구라는 말이 정말 밥을 같이 먹으면 가족이 되는 것처럼 여기 참여하시는 모든 분들이 함께 식사를 하시면서, 물론 이제 지금은 금기하고 있지만 네, 함께 하시면서 더 많은 그 솔직한 이야기들을 나누고 또 프로젝트를 진행시켰던 것 같습니다. 네. 그리고 그 교수님 말씀도 그렇고 또 지금 이현진 매니저님 말씀에서도 퍼실리테이터의 역할이라는 것이 굉장히 중요하구나 하는 것을 다시 한번 알 수 있는 그런 답변이었던 것 같습니다. 네, 그러면 또 그 여러분들께서 그 사전 질문을 주셨던 질문들이 좀 있어서 그 부분 관련해서도 좀 이야기를 나눠볼게요. 그 첫 번째 질문으로 그 지자체에서 리빙랩 운영을 용역으로 위탁할 경우에 절차나 그 주의할 점은 무엇이 있을까요? 라는 질문이 있었거든요. 이 질문에 대해서는 그럼 매니저님이 더 가까울까요? 네, 아니면 두 분의 의견 뭐 다 들어봐도 좋을 것 같고요. 네. 제가 먼저 그러면 제가 먼저 간단하게 말씀을 드리면 저도 이 질문을 좀 받았을 때 어떻게 보면 조금 결이 안 제가 답변하기에 조금 어려운 질문일 수 있다는 생각은 했어요. 왜냐하면 저희는 이 리빙랩 운용 위탁을 받는 기관이고 저희가 수여하는 기관이 아니라서 위탁을 하는 기관에서 어떤 프로세스나 뭐 어떤 절차로 진행되는지에 대해서는 솔직히 저희가 알지를 못해요. 저희는 위탁을 받는 기관이라서. 그래서 뭔가 디테일한 정말 그런 팁을 드리긴 좀 어려울 것 같고, 아무래도 그냥 일반적인 답변을 할 수밖에 없을 것 같은데, 그 리빙랩 프로그램이 아무래도 좀 단기간에 이루어질 수 있는 프로그램은 아니고 굉장히 장기적으로 봐야 되는 프로그램이다 보니까 아마 예산상에서도 좀 많은 예산이 좀 들어갈 거예요. 그래서 그냥 단순히 수의 계약으로 할 수 있는 범위는 절대 안 될 거고, 무조건 입찰을 붙여야 될 건데, 입찰을 붙였을 때 뭐 용역 업체라든지 그런 위탁 업체를 선정하는 과정에서 또 리빙랩 프로그램을 많이 해본 그런 경험이 많은 것들을 좀 많이 따져봐야 될 것 같고, 아무래도 뭐 지역 커뮤니티들과의 그런 커뮤니케이션 및 네트워크 이런 것들도 잘 갖추고 있는 업체들을 좀 선정하는 방향으로 가면 그래도 좀 좋지 않을까라고 좀 생각을 해봅니다. 네. 네. 또 교수님께서는 직접 또 지자체에서 함께 활동을 하셨어서 또 답변 주실 수 있으실 것 같아요. 예, 제가 저도 용역 발주기관은 아니지만 위탁을 할 때 절차나 주의할 점이 특별히 있다고는 생각되지 않는데, 다만 그 운영 조직을 결정할 때 그 사업의 주제에 대한 어떤 이해도, 이게 이제 핵심인 것 같아요. 이제 우리가 어떤 특정 솔루션에 대한 리빙랩을 하겠다 그러면은 그런 솔루션에 대해서 이해가 돼야만 리빙랩이 진행이 됩니다. 리빙랩은 말 그대로 주민들의 의견을 모으는 거지만 그냥 모으는 게 아니고 퍼실리테이터가 먼저 지금의 상황, 그 다음에 현재 수준에서 기업들이 갖고 있는 수준, 솔루션의 수준, 이런 거를 먼저 정리해 주거든요. 그럼 그걸 보고 듣고 이해하면서 시민들이 이야기를 시작하고, 이제 그게 끝나고 나면 다시 정리를 해서 그 다음 리빙랩에서 연계하기 때문에 이제 리빙랩의 목표를 좀 명확히 하고 그 목표에 맞는 성격의 퍼실리테이터를 보유한 기관에 맡기는 것이 이제 굉장히 중요합니다. 그리고 리빙랩이 유형이 아까 본 것처럼 우리가 문제를 아이디에이션하는 것도 있고 솔루션을 실행하고 테스트까지 하는 게 있기 때문에 이제 그런 단계를 어느 정도 가져가느냐, 요거에 대한 이제 성격이 우리가 리빙랩 운영 기간을 결정하고 진행하면서 가장 중요한 점인데, 대부분 리빙랩은 어떻게 보면은 좀 우리가 흔히 잘 알고 있는 지역 또는 도시의 보편적인 문제를 다루고 있다는 점입니다. 그래서 시민들하고 그런 것들을 협력하고 만들어가는 그런 역할이 이제 리빙랩의 일반적인 역할이기 때문에 그런 일반적인 역할과 좀 특별한 목적의 역할이 있느냐 없느냐, 이런 걸 이제 따져서 위탁을 진행하는 것이 맞다고 생각되고요.
뭐 절차라든지 이런 뭐 행정적인 거는 제가 잘 알지를 못하는 쪽입니다. 네. 네, 그렇죠. 교수님께서는 네. 또 연구자의 입장에서 리빙랩을 바라보시고 그리고 리빙랩의 그런 활용을 연구하시는 입장이시기 때문에 네, 행정적인 거는 또 행정 전문가 분께 또 이제 네, 기회가 되면 네, 저희가 준비를 해보도록 하겠습니다. 그리고 또 궁금해하시는 그 부분들이 오늘은 부산의 활용 사례에 대해서 좀 중점적으로 알아보았는데 혹시 발표 중에 또 에놀이라고 표현을 하셨죠. 유럽에서의 그 리빙랩의 그 실험실에 관련해서 거기에서 벤치마킹해서 부산의 사례를 그 발전을 시켰다라고 하신 부분에 있어서 그럼 조금 더 구체적으로 해외 사례가 어떠했는지에 대해서 조금 설명 가능하실지요? 네, 저도 리빙랩 사업 운영하고 하면서 좀 해외 사례들을 많이 찾아보고 좀 공부를 해봤는데 제가 한 가지 그냥 해외 사례 조금 소개를 시켜드리자면 굉장히 좀 유명한 사례이긴 해요. 아마 아시는 분들도 굉장히 많으실 것 같은데 덴마크가 이제 그 리빙랩이 굉장히 활성화 잘 돼 있는 나라입니다. 그래서 덴마크에 에그모먼트라는 학교가 있어요. 네, 거기가 장애인 기숙 학교인데 거기에서 이제 학생들을 좀 대상으로 좀 다양한 실험들을 좀 많이 진행을 했어요. 어떤 실험을 좀 진행을 했냐면 이제 이제 장애인 학생들이 이렇게 기숙을 하는 이런 고등학교인데 그 학생들이 그 고등학생이다 보니까 게임 같은 거를 참 많이 하고 싶어 하더라고요. 근데 몸이 불편하다 보니까 게임하는 게 참 어려움이 굉장히 많이 있었어요. 그래서 그때 많은 기업들 또는 전문가분들 이런 분들이 그 학생들을 대상으로 많은 실험 조사도 하고 다양한 기관 방문도 하고 이러면서 어떤 아이디어를 얻었냐면 그 플레이스테이션이라는 게임이 있어요. 그 소니에서 만든 플레이스테이션이라는 게임이 있는데 그 플레이스테이션에 있는 그 조이스틱을 좀 자신들의 휠체어에 좀 이렇게 반영을 해가지고 그런 방법으로 게임을 하면 좀 좋겠다라는 좀 아이디어가 좀 나왔습니다. 네, 그래서 그때 그 아이디어를 반영해가지고 이제 만들어진 게 조이스틱 형태의 전동 휠체어가 그때 이렇게 나온 케이스거든요. 그래서 이 케이스 같은 경우는 굉장히 뭐 리빙랩 성공 사례로도 많이 꼽히는 사례이기도 하고 그렇긴 하지만 정말 뭐 제가 이 사례를 좀 꼽은 주요 이유는 리빙랩이라는 게 아까 말씀드렸듯이 여기에 참가했던 분들이 장애인이었고 학생들이었어요. 그래서 장애인 학생분들도 이 사회혁신 R&D의 주축이 될 수 있다는 점. 그래서 이 리빙랩이라는 게 좀 거창한 게 아니라 그 남녀노소 누구나 그 구성원이 되어서 그 사회혁신을 이뤄낼 수 있다는 점에서 이 사례를 한번 꼽아봤습니다. 네, 역시 그 생활 속의 실험실이라는 말답게 정말 주민들이 실생활에서 느끼고 있는 문제들을 또 발굴하고 그것을 또 해결하는 그러한 노력들이 또 해외에서도 보였던 것 같아요. 그리고 제가 그 이번에 사회를 맡으면서 남강욱 교수님의 논문을 한 편을 읽고 왔었는데 교수님께서 그 2019년이었나요? 시민 참여형 스마트시티 리빙랩 활성화 방안 연구라는 논문을 쓰셨더라고요. 그래서 그 논문을 제가 보니 교수님께서 굉장히 유럽의 여러 곳들을 직접 방문하시고 또 설문조사하시고 또 지역 사례조사를 통해서 또 연구를 하셨어서 교수님께서 또 지역들의 사례들 많이 말씀해 주실 수 있으실 것 같아요. 사례요? 네. 사례 사실은 뭐 제가 오늘은 여기 클리드니까 제가 클리드에 맞는 뭔가 뭐 사례를 방금 이제 질문을 듣고 생각을 해보니까 그 미국에는 그 캡스라는 프로그램이 있었습니다. 캡스가 뭐냐면 공간 정보를 활용해 가지고 여러 지역의 관련 기관이나 주체들이 협력하는 프로그램이었어요. 그래서 그러니까 한마디로 말해서 뭐 쓰레기 문제를 해결하자. 뭐 우리 동네 쓰레기 문제가 굉장히 심각한데 그 쓰레기 문제를 해결하려고 보니까 뭐 당연히 주민도 들어가지만은 뭐 청소 담당하는 일하시는 분들 또는 청소와 관련된 스마트 쓰레기통을 만드시는 분 또는 통신과 관련된 그런 거 통신 뭐 관련자들 뭐 이런 분들이 다 모여가지고
리빙랩을 해 나가면서 이제 쓰레기 문제를 해결하는데 거기서 이제 솔루션이 나와버리는 거예요. 솔루션이 나오니까 그게 하나의 이제 지역의 이제 산업체의 하나의 그 아이템으로 발전을 하게 되고 그 캡스라는 프로그램에서 이제 가장 성공적으로 했던 곳이 이제 미네아폴리스하고 세인트폴이라는 도시가 연합된 메트로지아이스라는 그 거버넌스로 발전한 그런 커뮤니티였는데 여기는 처음에 이제 우리가 지역끼리 협력하려면 이 지역의 좀 광역권에 정보를 어떻게 협력하려면 뭐부터 우리가 공유해야 되지? 이렇게 시작했어요. 그래서 그 첫 번째가 뭐였냐면은 자기들 행정 경계들이 매년 바뀌는데 그 행정 경계를 각 도시별로 따로 갖고 있는 거예요. 근데 인접한 도시권은 잘 몰라요 또. 이제 그거를 공유하기 시작하면서 이 사람들이 여러 가지 정보, 인구 정보, 학교 정보, 교통 정보, 복지 정보 그러다가 이게 하나의 지역 발전 거버넌스로 성장을 합니다. 그래서 그 뒤에는 오히려 작은 지역 커뮤니티들을 지원하는 플랫폼이 되기도 하거든요. 근데 이 사람들이 그 정보를 갖고 리빙랩 하는 거를 제가 봤는데 어떻게 했냐면은 벽에다가 이제 우리 컨셉 매핑이라고 하죠. 목표를 정합니다. 목표를 딱 정해가지고 포스트잇 딱 붙여놓고 이걸 어떻게 해야 되지? 하면은 그걸 하기 위해서 몇 가지가 딱 나올 거예요. 그러면 또 그걸 하기 위해서는 또 뭘 해야 되지? 하고 또 붙이는 거예요. 그러다 보면 맨 마지막 밑에 포스트잇을 모아보면 당장 우리가 해야 될 것들에 대한 과제가 나오게 됩니다. 그걸 통해서 이분들이 뭐 정보 구축 사업을 공동으로 이제 발주를 한다든지 서로 데이터를 쉐어링하면서 중복이라든지 또 일관성 없는 정보로 인한 문제점을 해결한다든지 뭐 그런 정보를 기반으로 한 리빙랩도 굉장히 큰 의미와 임팩트를 갖고 줄 수 있다. 특히 이 행정정보, 지역정보, 공간정보 이런 것들은 어떻게 보면은 스마트 시대의 가장 중요한 또 인프라잖아요. 예. 그런 차원에서 이런 리빙랩도 가능하다라는 것을 말씀드리고 싶습니다. 예. 네. 네, 교수님 답변 감사드립니다. 지금 또 실시간 질문으로 하나가 올라와서요. 네, 하나 질문 또 드려볼게요. 리빙랩 참여에 일반 시민들이 참여하기에 시간적 제한이 많을 것 같은데 온라인으로도 참여가 가능한지 또 질문을 주셨습니다. 지금 또 코로나 시대에 또 적절한 질문이 아닐까 싶네요. 네. 그리고 참여자들에게 어떠한 인센티브를 주셨는지. 네. 안 그래도 저희도 이제 올해는 이제 코로나 이 시국이 계속 진행될 거라고 가정하에 지금 온라인으로 리빙랩을 할 수 있는 방안을 조금 계속 구상을 하고 있어요. 근데 확실히 리빙랩은 오프라인에서 이제 하는 게 조금 더 훨씬 좋은 아이디어나 이런 것들이 나온다고는 생각되는데 이게 할 수 있는 분야가 있고 조금 오프라인으로 해야 되는 분야, 온라인이라 할 수 있는 분야가 조금 나눠져 있는 것 같더라고요. 그래서 단순히 뭔가 좀 그 교육을 하고 뭔가 자신이 그냥 브레인스토밍을 하고 이런 부분들은 충분히 온라인으로도 충분히 가능한 부분이 있었고 그것도 좀 좋은 퍼실리테이터 분 주재하에 이렇게 좀 진행되는 부분이 있었고 저희가 작년에 진행했을 때도 그가 정기 세미나 이외에 그분들이 개별적으로 모이는 경우는 대부분 온라인으로 모이시더라고요. 예. 요즘 온라인 플랫폼들이 워낙 많이 나와 있다 보니까 모여서 자기들의 아이디어를 계속 공유하고 그리고 멘토도 같이 참여해가지고 멘토링을 진행을 하고 그래서 뭔가 그래도 처음에 같이 네트워크를 형성하고 하는 단계에서는 그래도 오프라인이 조금 더 나은 것 같아요. 예, 그렇지만 그 리빙랩 프로그램을 계속 진행하는 과정에 있어서는 온라인으로 진행을 하더라도 큰 무리는 없을 거라고 저희가 판단이 되고 올해 같은 경우는 그래서 온라인을 어떻게 적용시킬지 저희도 좀 구체적으로 좀 방안을 마련하고 있는 중입니다. 네. 그리고 두 번째 질문이 인센티브. 네. 참가자분들에게 어떤 인센티브를 좀 제공했느냐라는 좀 얘기가 나왔는데 아까 전에 조금 참가를 독려시키기 위해서 이렇게 좋은 식사를 대접드리고 다양한 책임감을 부여하고 이런 말씀을 드렸는데 좀 그냥 인센티브로 좀 제공드렸던 거는 첫 번째 좀 타겟이 따라 좀 달랐던 것 같아요. 이렇게 대학생들 같은 경우는 물론 창업에도 관심이 있고 리빙랩 이 프로젝트에 관심이 있어서 참여하시는 분들도 있었는데 뭔가 본인이 경험을 해보고 싶다. 이런 다양한 경험을 해보고 싶어서 오시는 분들도 있으시더라고요. 그래서 대학생들 같은 경우는 저희가 좀 수료증 이런 내용으로 해가지고
이렇게 나중에 혹시나 뭐 취업을 하거나 할 때 좀 활용할 수 있는 이런 이런 증서를 좀 배부를 좀 해줬습니다. 그래서 또 대학생들이 좀 더 활발하게 참여할 수 있도록 그런 인센티브를 좀 제공을 해줬고, 그리고 창업 기업들 같은 경우는 그러니까 창업에 관심 있는 분들 같은 경우는 그래도 저희 센터가 창업을 지원을 전문적으로 하는 곳이다 보니까 여러 가지 다양한 창업 지원 교육들을 연계해서 저희가 지원을 해줬어요. 창업 교육들도 계속 연계해서 지금 지원을 해주고, 그리고 좋은 창업 정보들을 바로 실시간으로 저희가 단체 카톡방이 있었습니다. 그래서 단체 카톡방에 바로 이런 창업 정보 떴다, 이런 것들 한번 지원을 해봐라, 또는 이런 행사 참여해 보세요라는 것들 계속해서 저희가 좀 공유를 좀 계속 드릴 수 있었습니다. 뭐 그 외에도 뭐 다양한 뭐 시설적인 인프라 제공도 그렇고 뭐 기본적으로 다양한 좀 지원들을 좀 많이 해줬던 것 같아요. 네. 네. 감사합니다. 제가 지금 현재 그 미래인문학을 기반으로 한 사회혁신 창업교육연구단이라는 곳에서 활동을 하고 있는데요. 네, 또 저희 그 학생들도 함께 참여했으면 좋겠다라는 생각이 드네요. 네, 단장님 저 사업단 이름 말했습니다. 네, 네 여러분들. 네, 그리고 또 그 교수님께서도 또 네, 답변 가능하실 것 같아요. 네. 굉장히 중요한 질문인데요. 이게 리빙랩에서 지금 중요한 거를 질문을 해주셨는데, 하나가 이제 온라인에 대한 역할인데, 코로나가 아니더라도 이 온라인은 굉장히 중요합니다. 이게 어떤 정보를 주고받는 하나의 플랫폼 역할을 할 수 있는 게 이제 중요하고, 단순히 채팅하는 플랫폼이 아니고, 온라인 리빙랩은 약간 VR 성격의 피드백이 있어야 됩니다. 이게 이 피드백이라는 게 굉장히 중요해요. 내가 어떤 정보를 그 뭐 계획이나 실험에 대한 의견을 이제 주고받는 거기 때문에 그런 가상현실에 가까운 체험을 직감할 수 있는 느낌의 그런 VR 성격의 온라인 플랫폼의 피드백 기능이 강화돼야만 온라인 플랫폼 기능을 좀 할 수 있다. 오프라인에 할 수 없는 거를 보완하는 역할이 있기 때문에 이건 코로나를 떠나서 굉장히 중요한 역할을 할 수 있다라고 보는 거고요. 두 번째 인센티브인데, 이 리빙랩을 저희가 이제 할 때 보면은 가끔 지자체에서는 대가를 참여한 시민들한테 좀 지불해 줄 걸 요구합니다. 근데 저는 한 번도 그렇게 지불을 해본 적은 없어요. 왜냐하면 저희가 해보니까 대가를 지불하게 되면 이거는 이제 그걸 바라보고는 시민들이 많은 거예요. 그러니까 딱 정확하게 이야기하면 이런 거죠. 우리 마을에 안전이 굉장히 심각한 문제예요. 그런데 그거의 전문성을 좀 갖고 있는 퍼실리테이터들이 와서 고민을 같이 해주는 거예요. 그 안전 문제 해결할 수 있는 방안들을 진지하게 토론을 한다. 그러면은 그 시민들은 처음에는 약간 뭐 그런 걸 바라고 왔을지 모르겠는데, 이야기를 진행하다가 1차, 2차 리빙랩을 하게 되면 굉장히 고마워합니다. 오히려 고마워하고, 나중에 저희가 끝날 때 선물이라도 조그만 거 하나 준다고 하면은 처음에는 이제 받으시거든요. 근데 그게 한 두세 차례 지나고 나면 우리 동네를 위해서, 우리 동네 안전을 위해서 이렇게 노력을 해줬는데 이런 거 계속 안 줘도 된다, 이렇게 이제 반응을 주민들이 많이 하세요. 그래서 리빙랩의 굉장히 중요한 가치가 아까 말씀드린 것처럼 공공적 가치가 있는 거예요. 공공적 가치가 있어야만이 그 주민들의 진정한 참여, 그리고 지역 혁신의 주체로서의 역할을 이 리빙랩이 끌어낼 수 있다. 그래서 그 공공적 가치를 갖는 아이템으로 리빙랩이 철저하게 이 준비하는 것이 무엇보다도 이 리빙랩을 성공적으로 이끄는데 중요한 요소다라고 생각합니다. 예. 네, 역시 교수님께서는 또 방법론, 리빙랩의 방법론에 관련해서 또 연구를 많이 하셨어서 또 더 학술적으로도 또 구체적으로 실예까지 들어서 말씀을 해주셨어요. 네, 근데 정말 교수님 답변처럼 역시 생활 속의 그 실험실이라는 그 말 자체만으로 그 주민들이 직접 겪고 있는 사회 속의 문제, 내 생활 속의 문제를 해결해줬다라는 것만으로도 인센티브는 필요 없을 것 같다라는 그런 생각이 듭니다. 네. 네, 시간이 얼마 남지 않았는데요. 그래도 또 그 질문 들어온 거 또 하나 더 여쭤볼게요.
한 분이 본인의 경험을 아마 말씀하셨던 것 같긴 한데 2020년에 세계 리빙랩을 운영하였습니다. 운영해 보니 어려운 점이 많은데 좀 구체적으로는 적지 않으셨지만 운영하는 입장에서 애로사항의 그 사례나 극복 방법을 좀 알려주셨으면 감사하겠습니다라는 질문이 들어왔거든요. 네, 어느 분께서 할까요? 네, 네. 예. 생각할 시간을 드리기 위해서 제가 이제 어려운 점이라고 하셨는데 뭐 구체적으로 말씀을 해주시면은 제가 좀 답변을 더 잘 드릴 수 있는데 일단 예상컨대 이런 거죠. 이제 주민들 그러니까 세종시에서 이런 일이 있었어요. 이제 모집을 하니까 주민들 모집을 하니까 굉장히 민원이 발생했습니다. 누가 민원을 하냐면은 기존의 주민 단체, 지원의 주민 협의체 이런 데서 이미 우리가 주민협의체도 다 있고 자기 커뮤니티까지 다 만들어져 있는데 왜 너네들 우리 동네에서 그런 걸 또 따로 모집하느냐 뭐 이런 이야기를 하게 됩니다. 그래서 그랬을 때 이제 저희들이 리빙랩은 누구나 참여할 수 있는 그런 개방된 어떤 형태의 진행을 해야 되기 때문에 저희들이 양해를 좀 구하고 그분들에게 이제 설명을 하는 거죠. 왜 지금 이런 걸 하고 여러분들도 꼭 와서 참여를 줬으면 좋겠고 또 해주셔도 되고 그래서 처음에는 굉장히 불만이 가득했는데 저희가 설득을 해서 이제 진행을 했어요. 하고 나니까 나중에는 이제 다 이해를 하시는 거죠. 그게 아까 말씀드린 대로 이제 퍼실리테이터라든지 또는 공공적 가치 이런 것들이 결합이 되다 보면 굉장히 형식에 지배돼 있던 그런 주민 약간 정치적 집단들도 있고 그렇잖아요. 그런 분들도 어떤 그 리빙랩이 갖는 순수한 지역을 혁신시키고자 하는 진정성을 통해서 이런 것들이 이제 해결되는 일들이 굉장히 많다는 겁니다. 그래서 다시 한번 말씀을 드리지만은 이제 그 분야의 어떤 퍼실리테이터들의 이해도 그리고 주민을 대하는 운영진들의 태도 그런 걸 적극적으로 진정성을 갖고 이게 어떻게 그분들을 설득해서 참여시키느냐 이런 것들이 이제 어려운 점들이 많지만 중요한 요소이고 또 하나는 이게 진행하다 보면 막 개성이 강하셔가지고 이의를 제기하고 운영 방식이나 이런 걸 말씀하시는 문제를 말씀 많이 하시는데 리빙랩의 이번 리빙랩의 목표가 뭐다라는 것을 명확하게 정리해서 설명을 해야만 그런 좀 어려움들을 줄일 수 있는 그런 요소이기도 합니다. 네, 요 정도 하겠습니다. 네, 그럼 이것과 좀 연결되는 것 같아가지고요. 그 말씀하신 것과 연결되는 것 같아. 그 실시간 질문에서 기관 내에 의견 불합치가 심한 경우에 또 대안이 있을까요?라는 질문을 주셨거든요. 기관 내. 네, 그러니까 아마도 기관 내라는 거는 기관들끼리 의견. 기간, 그러니까 그 시간을 말씀하시는 것 같아요. 네. 그래서 우리가 이제 퍼실리테이터가 하는 역할은요, 뭐냐면은 이게 우리가 아까 우리 이현진 매니저님도 말씀하셨지만은 굉장히 많은 그러니까 디자인 싱킹 방법론 이런 것들이 이제 브레인스토밍 방법론들이 들어가요. 그 기본이 이거죠. 누구나 의견을 말해라. 근데 그 의견에 반박하거나 그것에 대해서 누가 만류하거나 이런 걸 못하게 하는 게 이제 퍼실리테이터의 기본적인 역할이거든요. 그래서 수많은 의견이 마음껏 발산하게 하고 그 다음에 이제 그것들을 아주 공정한 과정을 통해서 수렴하게 합니다. 그 과정에서 굉장히 사적이거나 이런 것들은 다 날아가요. 아주 공공적 가치가 높고 정말 우리 동네를 위하고 우리 도시를 위한 그런 혁신적 가치가 있는 것들만 결국 살아남게 됩니다. 그게 이제 퍼실리테이터들이 의견 발산 수렴 과정에서 정리되어지는 거기 때문에 의견 불합치를 정리 못한다는 거는 리빙랩에서는 그거는 있을 수 없는 거죠. 어떻게 보면 제가 볼 때는 그거는 이제 퍼실리테이터들의 역량으로 반드시 해결해야만 마지막에 이제 아웃풋을 정확하게 끌어내는 거기 때문에 제가 보기에는 그런 것들을 사전에 퍼실리테이터들과 충분하게 이야기를 해서 준비하는 것이 중요할 것 같습니다.
네. 그러면 지금 질문이 좀 남아 있어서 이현진 매니저님께는 조금 다른 질문을 드릴게요. 네. 그 실거주민에 대한 정의를 주거 공간을 가지고 있는 분으로 제한하는 건지 아니면 그 직장이나 업무 공간을 가지고 있는 분들까지 포함을 하는 건지 궁금하다라는 질문을 하셨어요. 아무래도 꼭 그렇게 제한을 둘 필요는 없을 것 같아요. 네, 그 지역에 누가 일단 실거주민도 중요하지만 직장인 같은 경우는 아마 본인 집보다 거기 직장 근처에서 아마 상주하고 이렇게 활동하는 기간이 훨씬 길 거예요. 네, 그래서 어떤 뭐 문제점이라던가 이런 것들을 뭐 해결해 나가는 과정에서 정말 실거주민이라는 아니면 지역 아니면 또 직장이라는 이런 테두리로 굳이 가두는 거는 별로 옳지 않은 것 같고, 예, 그 지역에 지금 얼마나 많은 활동을 하고 그 지역에 머무는 시간을 기준으로 조금 따지는 것도 뭐 나쁘진 않을 것 같다는 좀 생각이 들고요. 예, 그런 점에서 그 지역뿐만 아니라 아예 타 지역에 있는 사람일지라도 그 지역에 와서 많은 활동하는 시간이 길다거나 그 지역의 많은 인프라들을 활용하고 그 지역에 발생하는 문제로 인해 좀 다양한 애로사항을 겪고 있다면 그 리빙랩 프로그램 참가자로서 또는 리빙랩 프로그램을 하는 데 있어서 따로 뭐 배제를 시킨다거나 뭐 그럴 필요는 없다는 좀 생각이 들고 같이 참여해서 진행하면 좋지 않을까라는 생각이 듭니다. 네. 제가 조금만 보태면은 네. 그러니까 이게 리빙랩을 해보면은 그 리빙랩 아까 제가 미국의 좋은 정보 리빙랩의 예를 들었었는데 그때 만약에 클리드가 어떤 정보 커뮤니티 리빙랩을 지원할 때 선발 기준을 꼭 해야 된다 그러면 이런 거죠. 예를 들면 그 어떤 문제를 해결하기 위해서 그 문제에 관계된 이해관계자들 있잖아요. 사람 수가 많다고 해서 되는 게 아니고 그 이해관계자 그룹이 포괄적으로 참여하고 있느냐 이게 이제 핵심인 것 같아요. 그런 거 면에서는 아까 이제 우리 이현지 매니저 말씀대로 뭐 제한할 필요는 전혀 없다 이렇게 생각됩니다. 네, 지역적인 제한보다는 또 얼마나 많은 관심을 가지고 있느냐에 따라서 또 달라지는 문제가 아닐까도 싶네요. 네, 그러면 이번에는 시간 관계상 마지막 질문 드려보도록 할게요. 그 시민이 주체라고는 하지만 또 이 리빙랩이라는 것이 그 시작이 어찌 보면 기업 혹은 지자체가 그 시작이 되긴 하잖아요. 또 그 혁신센터에서 하셨을 때도 공모를 통해서 리빙랩의 그 사업을 이끌어 나가는 그런 방식을 쓰셨다고도 하셨으니 그럼 이런 그 이벤트성 혹은 프로젝트성 사업들이 과연 그 지속 가능한 사업으로 나아가기 위해서는 어떠한 점이 중요할까라는 질문 드려볼게요. 네. 네. 자, 도시마다 어떻게 보면 혁신센터라는 것들이 있어요. 다 만들잖아요. 혁신을 하고 싶으니까 그죠? 근데 혁신센터가 작동하려면 어떻게 될까요? 혁신센터라는 공간이 있어야 됩니다. 그리고 그거에 주체들이 들어가겠죠? 그 다음이 이제 제일 중요하다는 거죠. 그 다음은 뭐냐면 이 사람들과 외부의 여러 가지 자원들이 연결되어지는 네트워킹입니다. 네트워킹. 그게 상시적으로 작동할 때만 이게 혁신센터가 가동되거든요. 예를 들면 칼라사타마의 리빙랩이 한 것 중에 하나가 뭐냐면 이제 플렉시라는 공간을 설계를 해요. 마을에 플렉시라는 공간을 만드는데 그 플렉시라는 공간은 비어 있습니다. 아무것도 없어요. 뭐 하는 곳이냐 그거는 말 그대로 플렉서블한 스페이스를 의미합니다. 그래서 누구나 와서 어떤 활동이든지 주민들의 상시적으로 모일 수 있는 공간을 계획해 주는 거죠. 적재적소에. 그렇게 되다 보니까 그 공간은 언제나 많은 커뮤니티들이 만들어지고 작동할 수 있는 환경이 되는 겁니다. 그래서 이 리빙랩이 이제 하나의 그 생태계로 자리 잡기 위해서는 그런 상시적인 주민들의 커뮤니티 활동이 일어날 수 있게끔 그리고 기존의 커뮤니티들이 더 활동을 잘하게끔 그런 방향으로 계속해야 되고 또 리빙랩을 통해서 만들어진 아주 커뮤니티 씨앗이 싹을 피울 수 있게끔 그런 그 이제 작은 초기 커뮤니티 조직을 각 지자체라든지 뭐 지원 조직들
이런 중간 지원 조직들 이런 곳에서 이제 이끌어가는 그런 프로그램들이 이제 또 매우 중요한 역할을 할 수 있을 것입니다. 네, 저도 간단하게만 그냥 조금 제 생각을 말씀드리면, 저도 아까 조금 처음에 말씀드렸듯이 그 리빙랩 프로그램은 일단 시작은 아직까지는 리빙랩 시작은 아직 그 지자체라던가 기관에서 좀 주도해서 하고 있는 것 같아요. 그래서 그 리빙랩 프로그램이 막 주도해서 막 진행되는 동안은 그래도 시민들이 활발히 참여를 해 주십니다. 근데 이게 정말 지원 기간이 끝나고 예산이 뭐 다 소진되고 이렇게 되면 아니나 다를까 이게 지속성이 아무래도 떨어지더라고요. 그래서 저희도 이런 점들을 좀 보완하기 위해서 다양한 좀 시도들을 많이 했었어요. 뭐 앞에 뭐 기수제를 운영을 해가지고 뭐 1기, 그다음에 2기, 뭐 1기, 2기와 서로 막 네트워킹을 좀 하기도 하고, 기수제를 운영하면서도 하고, 아까 저희 그 교수님께서 말씀하신 것처럼 커뮤니티화 시켜서 이렇게 조금 활동을 좀 할 수 있도록 독려도 많이 해줘 봤는데, 그래도 확실히 이렇게 예산적 지원이라던가 아직까지 지원이 좀 떨어지니까 그 운영이 활발하게 운영되는 게 많이 떨어지더라고요. 그래서 아직까지는 궁극적으로는 민간이 주도적으로 리빙랩 프로그램을 운영해 가야 되는 게 맞다고 생각이 드는데 아직 우리나라 실정상 그게 좀 어렵다는 생각이 들어요. 저 어디까지 제 개인적인 생각이지만. 그래서 그런 좀 지원이 끝나더라도 그런 커뮤니티화 시키고 좀 기수화 시키더라도 그 활동을 할 수 있는 또한 조금 활동을 할 수 있는 지원을 좀 후속적으로 아직은 좀 이어져야 되지 않나. 그래야지 그래도 계속 이렇게 좀 진행될 수 있을 거라는 좀 이런 제 개인적인 생각입니다. 네, 두 분 답변 정말 감사드립니다. 지금 원래 저희 행사가 그 4시까지 진행이 되기로 했었는데 조금 시간이 초과되었어요. 네, 양해 말씀드리고요. 오늘의 그 주제였었던 리빙랩에 관련해서 이론과 또 방법론을 또 학술적으로 설명을 해주시고 또 실제 사례를 현장에서 어떻게 진행을 하고 있는지 정말 현장 연동형 세미나가 아니었나 하는 생각이 듭니다. 네, 두 분의 정말 값진 발표 감사드리고요. 그러면 이것으로 저희 그 정기 온라인 리빙랩 세미나를 마치도록 하겠습니다. 네, 감사합니다. 시청해 주셔서 정말 감사드립니다.